Dear friends, so this is human evolution and migration. Nara Ramarao asked me to discuss both topics simultaneously, evolution in brief, and then migration, the importance of what happened in the human migration. So I will try to convey the message as much as possible in the shortest time possible. It can be discussed for 2 or 3 days. It can be discussed for 2 or 3 hours, or even it can be discussed for 1 hour. So I will try to limit the subject to as much short a time as possible. So human evolution, if you want to any evolution the టాపిక్ ఎవల్యూషన్ అంటేనే మనకి చార్లెస్ డార్విన్ గుర్తొస్తారు. బహుశా మొత్తం ఒక ప్రపంచాన్ని అత్యధికంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు అన్నప్పుడు ఒక 3-4 పేర్లు చెప్తే బహుశా ఈయన నెంబర్ 1 అయి ఉంటాడు. చార్లెస్ డార్విన్, ఐజాక్ న్యూటన్, ఐన్స్టైన్, కార్ల్ మార్క్స్, వీళ్ళ 4 పేర్లు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. బహుశా ప్రాపంచిక దృక్పథం అంటాం, వరల్డ్ అవుట్లుక్ అనేది చార్లెస్ డార్విన్ ఎవల్యూషన్ గురించి చెప్పిన తర్వాత పూర్తిగా మారింది. మిగతా వాళ్ళ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా రిలవెన్స్ వచ్చింది చార్లెస్ డార్విన్ తర్వాత. సో చార్లెస్ డార్విన్ అనే ఆయన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటాం. ఆయన డుబిజాన్స్కీ అని చెప్పిన ఆయన ఒక న్యాచురలిస్ట్. నథింగ్ ఇన్ బయాలజీ మేక్స్ సెన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. బయాలజీలో మనం చెప్పే విషయాలన్నీ కూడా ఎవల్యూషన్ అనే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అర్థమవుతాయి. మనం ఇంటర్మీడియట్లో వీ మైట్ హ్యావ్ రెడ్ అబౌట్ స్పైరోగైరా, క్లామ్డోమోనాస్, అమీబా, పారామీషియం, హైడ్రా, platyhelminthes, nematyhelminthes, etc. were there in the intermediate subject. So we used to have protozoa, porifera, coelenterata, like that phyla. So they were all kept in such a line because of evolution only. So first unicellular organisms, multicellular organisms, like that. So Annelida, then followed by Arthropoda, and then going for helminthes, like that. So animal kingdom, when Carolus von Linnaeus, he wanted to categorize the animals and plants, he saw a pattern, that there is a pattern in the art of the living things. So that was the binomial nomenclature, no? Species, genus and species. So like that, nothing in biology makes sense except in the light of evolution. So what is evolution? Evolution is, as a definition, is a very, very difficult thing to grasp. So what is evolution? Evolution is change over time. Some changes are very good for the individual or the species concerned, and then they are adapted in the next generations. Heritable, they are called as heritable changes. When Darwin introduced the concept of evolution, he didn't know that there was genetics. So what makes things heritable, that Darwin did not know. So Mendel also lived during the period of Darwin, but Darwin never met Mendel, and Darwin never knew what Mendel was talking about. So only after Mendel and Darwin, they thought that these two can be linked. So that was called as modern synthesis, genetics with evolution, and then later on it became first neo-Darwinism, then modern synthesis, now extended modern synthesis. So these are all the names of evolution. I'm just trying to go through in brief. So we have to think that what is the life of our earth, mother earth? 450 crores years, 450 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం మన భూమి ఉద్భవించింది. సోలార్ సిస్టంలోనే ఒక భాగంగా భూమి వచ్చింది. మరి సోలార్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు వచ్చింది, సోలార్ సిస్టమ్ ఎలా వచ్చింది అనేది అది ఇంకో పెద్ద టాపిక్ అవుతుంది. సో మనం ఒక టైంని టైంని మనం అర్థం చేసుకుంటే కానీ ఎవల్యూషన్ అర్థం కాదు. ఒక హ్యూమన్ లైఫ్ టైం 100 సంవత్సరాలు అనుకుంటే, నేను కొన్నిసార్లు మేము కొన్ని క్యూరియస్ ప్రయోగాలు చేస్తున్నాం. మీ తండ్రి పేరు, వారి తండ్రి పేరు, వారి తండ్రి పేరు, లేక వాళ్ళ తల్లి పేరు అన్న తర్వాత ఎక్కువ మందికి ఒక 5 జనరేషన్స్ తర్వాత తెలియదు. చాలా తక్కువ మందికి జనరేషన్ తెలుస్తుంది. మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనగానే అసలు యాక్చువల్గా మీ తాతలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే చాలామందికి తెలియదు. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనేది తెలియకుండా ఉండడం అనే పార్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది తర్వాత మన చర్చలో వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ది హౌ ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగింది అన్నప్పుడు, భూమి పుట్టుక నుంచి మనం వెతుక్కుంటూ పోతే లేయర్స్లో ఉంటుంది. ఈ మొత్తం ఎవల్యూషన్ అంతా లేయర్స్లో ఉంటే, అన్నిటికంటే కింద ఉన్నటువంటి లేయర్స్లో
చాలా పురాతనమైనటువంటి జీవులు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత పై లేయర్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం కూడా వస్తాం. సో భూమి ఇప్పుడున్నట్టుగా మొదటి నుంచి లేదు. ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్. మొట్టమొదట్లో ఉన్న భూమి మనుషులు బతికే పరిస్థితులు ఉండే భూమి లేదు. మొదలైనప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ హాట్, వెరీ డిఫికల్ట్ ప్లేస్ ఫర్ ఎనీథింగ్ టు సర్వైవ్. నథింగ్ సర్వైవ్డ్ ఆన్ దట్. సో ఈ రకమైనటువంటి ఏన్షియంట్ ఎర్త్ అలా ఉండింది. మన భూమి యొక్క లైఫ్ ఈ టైం లెక్కేస్తే ఇది కొద్దిగా టఫ్ స్లైడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈ స్లైడ్లో కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఇది హోలోసీన్ అంటాం మనం. హోలోసీన్ గత 12,000 సంవత్సరాలుగా మనం ఉన్నటువంటి పీరియడ్ హోలోసీన్ అంటాం. మానవుడు ఈ భూమి మీద వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ 3 లక్షల సంవత్సరాలు కానీ లేదా 2 లక్షల సంవత్సరాలు కానీ అయింది. 3 లక్షలు కానీ 2 లక్షలు కానీ అయింది. భూమి ఎక్కువ టైము 454 కోట్లు అంటే 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ మొదలైతే ప్రోటిరోజాయిక్ అంటే ప్రాథమిక జీవం ఉద్భవించేటప్పటికి 2.5 బిలియన్ ఇయర్స్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ పీరియడ్స్, మన భూమి ఉన్నటువంటి పీరియడ్స్. హెడియన్ అంటే నరకం లాంటిది అని హెడియన్ అంటే. ఆర్కియన్ అంటే ప్రాథమిక జీవితం. ఈ రెండు ప్రోటిరోజాయిక్, ఆర్కియన్లో మనం ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఉండేది ఫెనరోజాయిక్ ఎరా అంటాం. దీంట్లో హోలోసిన్ అనేది ఇప్పుడున్నటువంటి ఎరా, హోలోసిన్ ఎరా మనం ఉండేది ఇప్పుడు. సో భూమి ఎక్కువ సమయం ప్రాణులు లేనటువంటి యుగంలోనే బతికాము. సో మనకి జీవుల్ని మనం ఒక ఆర్డర్లో కానీ చూసామంటే, డార్విన్ని మీరు ఎవల్యూషన్ ఫాల్స్, ఎవల్యూషన్ మనకి ఏదైనా సైంటిఫిక్ థియరీని ఫాల్సిఫైబిలిటీ అంటాం. ఒక థియరీని మనం చెప్పినప్పుడు ఇదే కరెక్టు అని చెప్తే సైంటిఫిక్ థియరీ కాదు. ఫాల్సిఫైబిలిటీకి అవకాశం ఉండాలి. అంటే దాన్ని ఇది తప్పు అని నిరూపించడానికి ఒక అవకాశం ఉండాలి. నేను చెప్పింది 100కి 100 కరెక్ట్, ఎందుకంటే దీన్ని ఇది శాశ్వత సత్యం అని అంటే కుదరదు. అలా సైన్స్ ఒప్పుకోదు. డార్విన్ అడిగారు, నీ ఎవల్యూషను అని మీకు తెలిసిన విషయమే కదా, మీ తాతలు ఎవరి కోతులు, మీ తాతల ముత్తాతల కోతులు అని అడిగారు ఆయన్ని. అట్లా కాకుండా ఆయన్ని నువ్వు ఎవల్యూషన్ రాంగ్ అని నిరూపించాలంటే అని ఒప్పుకోవాలంటే మేము ఏమి చెప్పాలని అడిగాడు ఆయన. అడిగితే ఆయన ర్యాబిట్ ఫాజిల్ ఇన్ ప్రీ క్యాంబ్రియన్ అని చూపిస్తే నా ఎవల్యూషన్ ఫాల్స్ అని చెప్పాడు. సో ఇక్కడ ఫాజిల్స్ అంటే మొదటి నుంచి బతికినటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఒక లేయర్స్లో మనం కనుక చూస్తే ఇలా ఉంటాయి అవి. సో మనకి ఇప్పటిదాకా ఫాజిల్స్లో ఎక్కడ కూడా ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి ఏ ఆధారాల్లో కూడా ఎవల్యూషన్ తప్పు అని చెప్పగలిగే ఒక్క ఆధారం కూడా దొరకలేదు. కొన్ని కోట్ల ఆధారాలు ఎవల్యూషన్ కన్ఫర్మ్ చేస్తూనే వచ్చాయి. ఇందులో దిస్ ఇస్ ద ప్రీ క్యాంబ్రియన్ మనం లెక్కేసుకుంటూ పోతే ఈ క్వార్టనరీ పీరియడ్లో మనం వస్తాం. ఈ పీరియడ్స్ అన్నింటిని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకోవాలి, టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి. ఇది గ్రాండ్ క్యానియన్ అంటాం. గ్రాండ్ క్యానియన్ అమెరికాలో ఉంటుంది. గ్రాండ్ క్యానియన్ ఇది. మన గ్రాండ్ క్యానియన్ కూడా ఉంది. బహుశా అది కూడా ఇట్లాగే ఉండుండొచ్చు, ఎవరు స్టడీ చేయలేదు. మన కడపలో గ్రాండ్ క్యానియన్ ఉంది మనకి, గండికోట ప్రాజెక్ట్. ఈ గ్రాండ్ క్యానియన్ని బాగా స్టడీ చేశారు. దాంట్లో ఈ లేయరింగ్ని అద్భుతంగా ఉందన్నమాట. జీవులను ఎలా వచ్చాయి, ఎలా బతికాయి, ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి బతికాయని స్పష్టంగా ఉంది దాంట్లో. సో భూమి ఎప్పుడు ఒకే రకంగా లేదు. భూమి అనేక రకాలుగా మారుతూ వచ్చింది. 250 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మీ పైన ఇన్ని చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఉండే భూమి కింద ప్రజెంటే ఇది ఇలా ఉండేది. 250 మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం ఎలా ఉండింది, 200 మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం ఎలా ఉండింది. ఇట్లా భూమి యొక్క చరిత్రని మనం జియోలాజికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటాం దీన్ని. ఇది చూసుకోవచ్చు. ఇది మన హిమాలయాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి అని చిన్న ఒక వీడియో అండి ఇది. దిస్ ఈస్ హౌ ఎర్త్ వాస్. ఒక 60 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్రికా మెడగాస్కర్తో కలిసినటువంటి ఈ భారత భూభాగం ఇలా కదిలి యూరేషియాని వచ్చి గుద్దుకుంది. ఈ భూమి ఇండియన్ ప్లేట్ వెళ్ళి యూరేషియాని గుద్దుకున్నప్పుడు అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సీని టెథిస్ సీ అంటాం. ఈ టెథిస్ సీలో ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్ అది పూర్తిగా పైకి లేచింది. అందువల్ల మనకి హిమాలయ పర్వతాలు ఏర్పడ్డాయి. సో హిమాలయ పర్వతాలు అలా ఏర్పడ్డాయి అనేది మనకు అనేక ఆధారాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ది మౌంట్ ఎవరెస్ట్. ఈ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ పైన మనకి మెరైన్ ఫాజిల్స్ దొరికాయి. మెరైన్ ఫాజిల్స్ అంటే టెథిస్ సీలో ఒకప్పుడు బతికినటువంటి జీవాలు అవి ఫాజిల్స్గా మారి ఇవి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మీద దొరికినటువంటి ఫాజిల్స్ ఇవి.
అమ్మోనైట్స్ అని, గవ్వలు చెప్పులు, ఆల్ చెప్పులు అని మీకు కనిపిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మౌంట్ ఎవరెస్ట్లో ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నటువంటి ఫాజిల్స్. ఇవన్నీ కూడా మౌంట్ ఎవరెస్ట్లో ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి, ఎందుకున్నాయంటే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ వాజ్ వన్స్ ఇన్ ద సీ ఫ్లోర్. సో భూమి ఆ రకంగా మారింది అనడానికి ఆధారాలు ఇవి. సో ఇది అప్పటి టెచి సీ ఫ్లోర్. కార్లో సాగన్ అని ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, భూమి యొక్క చరిత్రను మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మొత్తం భూమి యొక్క చరిత్ర అంతా కూడా, ప్రపంచం యొక్క చరిత్ర అంతా కూడా ఒక్క సంవత్సరం అనుకుంటే, ఒక్క సంవత్సరం, ఈ ఒక్క సంవత్సరం ఎప్పుడు బిగిన్ అవుద్దంటే December 31 మిడ్ నైట్ మొదలవుద్ది, నెక్స్ట్ December 31 మిడ్ నైట్ ఎండ్ అవుద్ది. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం అనే దానికి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది. దీన్ని కాస్మిక్ క్యాలెండర్ అని పేరు పెట్టాడు ఆయన. ఈ క్యాలెండర్ ప్రకారం 2 సెకండ్ల క్రితం కొలంబస్ అమెరికాను కనుక్కున్నాడు. ఒక సంవత్సరం ప్రపంచ చరిత్ర మనం అనుకుంటే ఒక 2 సెకండ్ల క్రితం ఆయన కనుక్కున్నాడు, కొలంబస్ అమెరికాని చూశాడు. సో 65 మిలియన్ సంవత్సరాలు అంటే దాదాపు సెప్టెంబర్ దాకా ఏమీ లేదు. అక్టోబర్లో ఆక్సిజన్ ఏర్పడింది. అక్టోబర్లో, డిసెంబర్ నెలలో 18వ తారీఖున వర్టెబ్రేట్స్ వచ్చాయి. డిసెంబర్ నెల వర్టెబ్రేట్స్, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటూ వస్తే డిసెంబర్ మనకు తెలిసినటువంటి చరిత్ర అంతా కూడా ఫైనల్ మినిట్, లాస్ట్ మినిట్ అనమాట. ఇది ఆఖరి నిమిషం, మన చరిత్ర అంతా కూడా ఆఖరి నిమిషం. సో ప్రపంచ చరిత్రని ఒక సంవత్సరం అనుకుంటే మనకు బాగా తెలిసినటువంటి చరిత్ర లాస్ట్ మినిట్. సో అది అంత డీప్ ఇన్ టైం. మన చరిత్రని మనం చూసుకోవాలి, ఎవల్యూషన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే దట్ ఈస్ ద వే. ఎక్కడైనా కానీ ఎవల్యూషన్లో మనము ఒక జీవి, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం స్పీషీస్ 9 మిలియన్ స్పీషీస్ ఉన్నాయని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. 9 మిలియన్ స్పీషీస్. మనకి తెలిసినటువంటి స్పీషీస్ 1.8 లేక 1.9 మిలియన్ స్పీషీస్ మాత్రమే మనం ఎన్యూమరేట్ చేసాం. ప్రపంచం పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 99% ఆఫ్ స్పీషీస్ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మొత్తం మిగిలిండే స్పీషీస్, పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి స్పీషీస్లో 1% ఇప్పుడు మిగిలినటువంటి స్పీషీస్. ఈ జీవుల్ని మనం కనుక చూస్తే ఏ జీవి నుంచి మనం మొదలైనా కూడా బేస్కి వెళ్తాం, పునాది. అంటే ఫస్ట్ మనం లాస్ట్ కామన్ యాన్సెస్టర్ని మనం చూసుకుంటే అక్కడి నుంచి పైకి వచ్చినా మనం వస్తాం, మన దగ్గర నుంచి కిందకి పోయినా వస్తాం. సో ఏ జీవి దగ్గరికి మనం వెళ్ళినా కానీ ఏదో ఒక దశలో ఈ జీవులన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి సంబంధించి ఉంటాయి. కోతులు మనం సంబంధించి ఉంటాం, ఎలుకలు మనం కూడా సంబంధించే ఉంటాం, మన బంధువులు అవి కూడా. మనకి ఒక అరటిపండు 50% ఆఫ్ బనానా జెనెటిక్స్, అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ హ్యూమన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్తో సమానం, 50%. అందువల్ల ఈ స్పీషీస్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏ జీవి నుంచి మనం వెళ్ళినా కానీ మొదటి జీవి దగ్గరికి వెళ్తాం. సో ఎప్పుడు కూడా ఎవల్యూషన్ అనేది ఒక నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థలాగా ఉండదు, నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ ఉండదు, ఒక బుషీ ప్యాటర్న్ అనమాట. ఒక ఎవల్యూషన్ బుషీ ప్యాటర్న్. ఎట్లా మనం ఏ చిన్న జీవి దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ మళ్ళా మనకి కిందకే వస్తాం, ఎక్కడ మొదలైనా కానీ ఫస్ట్ యాన్సెస్టర్ దగ్గరికి వస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎవల్యూషనరీ ట్రీ ఇది. సో మనము చేప దగ్గర మొదలయ్యామనుకోండి, చేప దగ్గర మనిషి దగ్గరకు వస్తాం, మనిషి దగ్గర మొదలై వెనక్కి వెళ్ళినా కానీ చేప దగ్గరికి వెళ్తాం. దట్ ఈస్ హౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్ ఆన్ ఎర్త్ ఆర్ రిలేటెడ్. ప్రతి జంతువు, ప్రతి జీవి అన్నీ కూడా రిలేటెడ్. ఎప్పుడు అనేది సమస్య, ఎప్పుడు కామన్ యాన్సెస్టర్ ఎప్పుడు అనేది సమస్య. 25 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం కోతులు మనం రిలేటెడ్, ఇంకా 100 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఇంకా చాలా జంతువులు మనం రిలేటెడ్. అట్లా మనకి ఈ జీవులన్నీ కూడా రిలేటెడ్గానే ఉంటాయి. నేను కొన్ని ఎవల్యూషన్కి కొన్ని ఆధారాలు మాత్రమే, అంటే కొన్ని ఎవిడెన్సెస్ మాత్రమే చెప్పి ఐ జస్ట్ స్లిప్ ఇన్ టు మై టాపిక్. దీన్ని మనము వాయిస్ బాక్స్ అంటాం. ఇది వాయిస్ బాక్స్ అంటే మనం మాట్లాడేది వాయిస్ బాక్స్, లారింగ్స్ అంటాం, లారింగ్స్. ఈ లారింగ్స్కి దీన్ని వేగస్ నర్వ్ అంటామండి. వేగస్ నర్వ్, ఈ వేగస్ నర్వ్ నర్వ్ అయితే బయాలజిస్ట్ అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది, బయాలజీ వాళ్ళందరికీ. వేగస్ నర్వ్ అనేది మన వాయిస్ బాక్స్కి సప్లై చేస్తుంది. దీన్ని సుపీరియర్ లెరింజియల్ నర్వ్ అని, దీన్ని రికరెంట్ లెరింజియల్ నర్వ్ అని అంటాం. ఈ వాయిస్ బాక్స్కి వచ్చేటువంటి నర్వ్ వేగస్ నర్వ్ నుంచి డివైడ్ అయ్యి దీన్ని గుండె అయోర్టా అంటాం, పెద్ద రక్తనాళం ఇది.
గుండె పైన ఉంటుంది. ఈ రక్తనాళాన్ని కర్వ్ చేసుకొని తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళి వాయిస్ బాక్స్కి సప్లై చేస్తుంది. దీన్ని రికరెంట్ లారింజియల్ నర్వ్ అంటాం. జిరాఫీలో కనుకైతే ఇక్కడి నుంచి మొదలయ్యి వేగస్ నర్వ్ వెనక్కి వచ్చి ఇక్కడి నుంచి రికరెంట్ లారింజియల్ నర్వ్ దాని అయోర్టాన్ని చుట్టుకొని ఇంత పైకి వెళ్తుంది. అది ఎవరన్నా డిజైన్ చేసి ఉంటే ఆ నర్వ్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావడం తేలిక. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ డిజైన్. అది ఎవల్యూషన్లో ఏమైంది, ఒక నర్వ్ మొదలైంది, ఆ జీవి మెడ అనేది ఏర్పడిన తర్వాత ఆ నర్వం పొడుగు కావడం తేలిక. నర్వ్ను మళ్ళీ రీడిజైన్ చేయడం కంటే ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్, ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్, ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్. ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ హౌ మచ్? ఇది డైనోసార్ మెడలో కనుకైతే కొన్ని మీటర్ల పొడుగుంటుంది అనమాట. అంత దూరం ఆ నర్వ్ పొడుగుంటుంది. సో ఎందుకని అలా జరిగింది? ఇది మన ఎంబ్రియోస్ వీటన్నిటిలో కూడా మీరు గమనిస్తే తెలియనటువంటి వాళ్ళని ఇదేమిటి అని అడిగామనుకోండి చెప్పలేరు. దాదాపు సమానం. ఇది చేప, ఇది మనిషి. మనందరికీ కూడా ఇవి గిల్స్ అంటాం, మొప్పలు చేపలకి. ఇవి ఫెరెంజియల్ పౌచెస్. మనలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఫెరెంజియల్ పౌచెస్ అంటాం. ఈ ఫెరెంజియల్ పౌచెస్కి ఇనిషియల్గా ఇది ఫిష్ బ్రెయిన్లో నుంచి ఇక్కడికి దాని యొక్క గిల్స్కి సప్లై చేసేటప్పుడు నర్వ్ ఈజీగా వచ్చేసింది. అది హ్యూమన్ బీయింగ్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి మెడ ఏర్పడింది. దానివల్ల ఒకప్పుడు మెడలో ఉన్నటువంటి గుండె థొరాక్స్లోకి వెళ్ళింది. దాంతోపాటు ఆ నరాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళింది కిందకి. సో వాయిస్ బాక్స్ పైకి వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ఎవల్యూషన్. ఇది ఫిష్, దాని నర్వ్ సప్లై ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది మనది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ది. అట్లాగే ఒక డిజైన్, ఒక కామన్ డిజైన్ ఉంటుంది. ఎట్లా? ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మన చెయ్యి, మన అప్పర్ లింబ్ అన్నాం అనుకోండి, ఇట్లా ఉంటాయి. ఒక బోన్ హ్యూమరస్, అల్నార్ రేడియస్, కార్పల్ బోన్స్, ఫాలంజెస్. ఈ డిజైన్ అన్నిట్లో కామన్ అనమాట. ఒక డాల్ఫిన్ అనుకోండి, దానికి 1, 2 మెనీ ఫాలంజెస్. టర్టిల్ అంటే మన తాబేలు, దానికి కూడా అంతే. హ్యూమరస్, అల్నార్ రేడియస్, కార్పల్ బోన్స్, ఫాలంజెస్. గుర్రానికి కూడా అంతే. ఒక బోను, 2 బోన్స్, మెనీ. అట్లాగే బ్యాట్ కూడా అంతే. బ్యాట్ ఈజ్ ఎ మ్యామల్. మన కోవ చెందింది, దానికి అంతే. సో దిస్ ఈజ్ ఎ కామన్ డిజైన్. ఎందుకని ఇదంతా కూడా ఎవరో డిజైన్ చేస్తే వచ్చింది కాదు. ఒకానొక సమయంలో ఫస్ట్ చేయో కాలో ఫస్ట్ తయారైన క్రమంలో ఈ డిజైన్తో మొదలైంది. కామన్ యాన్సెస్టర్కి ఇది మొదలైంది కాబట్టి ఆ తర్వాత జనరేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా మాడిఫికేషన్స్ వచ్చాయి. కానీ దీన్ని డార్విన్ డిసెంట్ విత్ మోడిఫికేషన్ అని చెప్పాడు అనమాట. డిసెంట్ విత్ మోడిఫికేషన్. దిస్ ఈజ్ ద ఎవల్యూషనరీ స్టోరీ ఆఫ్ ద లింబ్. సో మనం ఎక్కడ మన ఫ్యామిలీ ఎక్కడ అన్నప్పుడు వెర్టెబ్రేట్స్ అనే దాంట్లో మనం వస్తాము. ఈ వెర్టెబ్రేట్స్లో మమ్మల్స్ అని వస్తాయి. ఈ మ్యామల్స్లో మనము ప్రైమేట్స్ అనేటువంటి ఒక ఆర్డర్కి చెందుతాము. ప్రైమేట్ ఆర్డర్ అంటాం. నేను దీన్ని ఫాస్ట్గా ఎందుకు వెళ్తున్నానంటే ఇవన్నీ మనం నిరూపించుకుంటూ పోవాలంటే ఈ ఒక వారం నెల టైం పడుతుంది. సో ప్రైమేట్స్ ఈజ్ అవర్ ఆర్డర్. ప్రైమేట్స్లో ఏప్స్ అనే వాటిని అంటాము. ఆ ఏప్స్లో గ్రేట్ ఏప్స్ అనమాట. మనం ఒక 60 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఒక యాస్టెరాయిడ్ వచ్చి భూమిని గుద్దుకుంది. 60 మిలియన్ సంవత్సరాలకి పూర్వం, అంటే 150 మిలియన్ సంవత్సరాల పాటు డైనోసార్లు అనేవి ఈ భూమిని పరిపాలించాయి. దే వర్ ది రూలర్స్ ఆఫ్ ది అర్త్. డైనోసార్లు పరిపాలించే సమయంలో ప్రైమేట్స్ అంటే మన తెగ రాత్రుల పూట వీటి కంటికి కనిపించకుండా దాక్కొని తిరిగేవి. డైనోసార్స్ అంటే అవి మనల్ని తినేస్తాయి కదా, అందుకని అట్లా ఉండేవి. ప్రైమేట్స్ వర్ ఎగ్జిస్టెంట్, బట్ దే వర్ జస్ట్ నైట్ డ్వెల్లర్స్. ఎక్కడన్నా బుషెస్లో, ట్రీస్లో బతికేవి అనమాట, దాక్కుని బతికేవి. ఒక 60 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఒక యాస్టెరాయిడ్ వచ్చి భూమిని గుద్దుకున్నప్పుడు మొత్తం డైనోసార్లు అంతరించిపోయినాయి. అది దట్ బికేమ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఎవల్యూషన్లో ఎప్పుడు కూడా కొన్ని అంతరించిపోతే ఆ అంతరించినటువంటి ఆ క్రమంలో కొన్నిటికి అవకాశం వస్తుంది. 60 మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం మనకు అవకాశం వచ్చింది. సో నిజంగా జరిగింది ఎలా తెలుసు? వీళ్ళని ఆల్వరేజ్ అని ఒక ఫాదర్ అండ్ సన్ వీళ్ళిద్దరూ ఈ లేయర్స్ని పరిశీలించినప్పుడు 60 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ లేయర్స్లో ఇరీడియం అనేటువంటి ఒక మెటల్ 1000 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట. ఇరీడియం అర్త్ క్రస్ట్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది.
అదే యాస్టరాయిడ్స్లో ఇరిడియం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని ఈ ఇరిడియం వేపరైజ్ అయ్యి ఆ లేయర్స్లో ఇరిడియము మనకు కనిపిస్తుంది 1000 టైమ్స్ ఎక్కువగా. వీళ్ళిద్దరు ఆల్వరస్ బ్రదర్స్ అంటారు, వీళ్ళిద్దరు సన్ అండ్ ఫాదర్. సో ఇది మన ఏన్సెస్ట్రల్ ప్రైమేట్ నుంచి మనము ఇలా వస్తాం. చాలామంది ఏమడుగుతారంటే కోతులు మనిషి వచ్చింటే కోతి నుంచి ఇంకా కోతులు ఎందుకు ఉన్నాయి ఒక ప్రశ్న వేస్తారు. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడున్నటువంటి జీవులు వేటిల్లో కూడా ఏవి కూడా ఇంకొక జీవిని ఇవ్వలేదు. మనకి కోతులకి కామన్ యాన్సెస్టర్ ఉన్నాడు ఒకానొక సమయంలో, మనకి చింపాంజీలకి కామన్ యాన్సెస్టర్ ఉన్నాడు ఒకానొక టైంలో. అట్లా కామన్ యాన్సెస్టర్ ఉంటాడే కానీ డిస్టెంట్ రిలేటివ్స్ అవుతాం, మనం కజిన్స్ అవుతాం. వీఆర్ ఆల్ కజిన్స్. ఒకరి నుంచి ఒకరు రాలే. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్కరి నుంచి మరొక స్పీషీస్ రాలేదు. అప్పుడు మనం వచ్చినటువంటి ఈ స్పీషీస్ ఉన్నటువంటి రిలేటివ్ మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చామో అవి ఇప్పుడు లేవు, ఎక్స్టింక్ట్ అయినవి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ది ఏన్సెస్ట్రీ వర్క్స్. సో మనం ఈ ఏన్సెస్ట్రల్ ప్రైమేట్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ ఒక బ్రాంచ్లో మనం ఉంటాం. ఒక బ్రాంచ్ ఒక ట్రీ కింద మనం తీసుకుని ఒక బ్రాంచ్లో మనం ఉంటాం. ఇది ఒక హ్యాండ్, ప్రైమేట్ హ్యాండ్ అనమాట. ఇవంతా కూడా మొత్తం మందే. దీంట్లో అర్థం చేసుకోవాల్సింది మనం అనుకుంటే తయారు కాలేదు చెయ్యి, అంటే కష్టపడి చాలా, అంటే మనకి ఏంగెల్స్ రాశాడు ఒక పుస్తకాన్ని, నాకేం ఆయన మీద చాలా గౌరవం ఉంది. బొటనవేలు తయారు కావడంలో శ్రమ పాత్ర అని రాశాడు ఆయన. వాస్తవంగా బొటనవేలు తయారు చేసుకోవడానికి మనిషి ప్రయత్నం చేయలేదు. ఎవల్యూషన్లో భాగంగా వచ్చింది అది. మన ప్రయత్నపూర్వకంగా ఏది రాదు ఎవల్యూషన్లో, ఇట్ వోంట్ కమ్. జీవులు తమ ఎన్విరాన్మెంట్కి అడాప్ట్ అయినప్పుడు ఆ అడాప్ట్ అయినటువంటి జీవుల యొక్క ట్రైట్స్ వాటి యొక్క నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ హౌ ఎవల్యూషన్ వర్క్స్. యూ కాంట్ డిజైన్ ఇట్. మనం చేయొచ్చు, మనం ఆర్టిఫిషియల్ సెలక్షన్ చేసి చేయొచ్చు, చాలా చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ లాంటివన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియాని మనం చంపేసి యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియాని తయారు చేస్తున్నాం. అట్లాగే కుక్కల్ని మనం తయారు చేసాం, హైబ్రిడైజేషన్ చేసి అట్లా తయారు చేస్తున్నాం. ఆ రకంగా మనం కొంత మ్యానిపులేట్ చేయగలమే కానీ ఈ కొత్త క్యారెక్టర్స్ని అలా సృష్టించలేము మనం. ఇవన్నీ ప్రైమేట్ హ్యాండ్స్. ఇవన్నీ ఒక హ్యాండ్కి ఊరికి బొటనవేలు ఇట్లా ఉంది కదా, ఇది బ్రహ్మాండం కదా అనుకుంటే బొటనవేలు ఇక్కడ ఇట్లాగే కనిపిస్తుంది. కానీ దీనికి కావాల్సినటువంటి సరంజామం బ్రెయిన్లో ఉంటుంది. బ్రెయిన్ ఇది అసలు విషయం. ఇది దానికి లింక్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి బొటనవేలు యొక్క గొప్పతనము మెదడులో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సో ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఫర్ దట్. ఇది మన ఏన్సెస్ట్రల్ ప్రైమేట్. దీన్ని ఇడా అనే ఫాజిల్ అంటే జర్మనీలో దొరికింది. ఇది ఇడా. ఈ ఫాజిల్ పేరు అన్నిటికంటే అత్యంత పురాతనమైనటువంటి మన యొక్క ఏన్సెస్టర్ ఇడా ఫాజిల్. దీన్ని $1 million కొన్నారు. ఈ ఫాజిల్ని $1 million అమ్మారు. దీని పేరు డార్వినియస్ మిసిలియస్ అని ఈ జంతువు. దిస్ వాజ్ అవర్ ఏన్సెస్టర్. మన యొక్క అత్యంత పురాతన జీవి. 65 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం అడవుల్లో ఇట్లా ఉండేది మన పూర్వీకుడు. ఇది స్టెగోసారస్ అని ఒక రెప్టైల్ ఫాజిల్. ఇది అంటే ఒక డైనోసార్ ఫాజిల్. దీన్ని $44.6 మిలియన్ కొన్నారు. ఈ ఫాజిల్ని $44.6 మిలియన్ కొన్నారు దీన్ని. ఇది ఇట్లా బతుకున్నప్పుడు ఇట్లా ఉండేది. ఇప్పుడు మన దాంట్లోకి వస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్, ఎవల్యూషన్ జరిగిందా లేదా అనే చర్చ మనలాంటి గ్రూప్స్కి పెద్ద అవసరం లేదు. అది ఎవల్యూషన్ ఇస్ టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఒక 2-3 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు. 10 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం భూమి లేయర్స్లోకి వెళ్తే మనుషులు ఉండుంటారా? లేరు, గ్యారంటీ అది. 20 lakhs years క్రితము భూమిలో మనుషులు ఉండుంటారా? లేరు. మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఫిలసాఫికల్గా ఒక విషయం ఏమిటంటే, మనం అంటూ ఎవరూ లేకుండా, మనతో సంబంధం లేకుండా ఈ ప్రపంచము కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉండింది. ఇందులో ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే భూమి ఉంటుంది, మనం పోయే అవకాశమే ఎక్కువ. వీఆర్ లైక్ టు బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్. అర్త్ ఓంట్, భూమి పోదు. ఇంకా ఇప్పటికి 450 కోట్ల సంవత్సరాలు దాని లైఫ్ అయితే ఇంకొక 450 కోట్ల సంవత్సరాల పాటు అది బతికే అవకాశం ఉంటుంది. బికాస్ సన్ లైఫ్ ఎంతకాలం, ఇది కూడా అంతకాలం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇందులో మనం ఎక్కడ అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ 2 లక్షల సంవత్సరాలు, ఈ 3 లక్షల సంవత్సరాల్లో మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అనే దానికి నేను కొద్దిగా టైం కేటాయిస్తాను. సో మనకి ఒక 7 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మనము
చింపాంజీ నుంచి మనం విడిపడ్డాం. ఇది మన ఆర్డర్స్. ఇవి 7 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం చింపాంజీ వాటి యాన్సెస్టర్ అంటే మనం విడిపడ్డాం. ఇక్కడ లాస్ట్ కామన్ యాన్సెస్టర్ షేర్డ్ బై హోమినిడ్స్ అంటే మనుషులు వాళ్ళ యొక్క యాన్సెస్టర్స్. చింపాంజీలు, ఈ గొరిల్లాలు వీటన్నిటిని కలుపుకుంటే హోమినిడ్స్ అంటాం. ఇది హోమినిన్స్. మనుషులు మన హ్యూమన్ యాన్సెస్టర్స్, వాటిని హోమినిన్స్ అంటాం. సో కామన్ యాన్సెస్టర్ 7 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మనకి చింపాంజీకి మధ్యలో ఒక కామన్ యాన్సెస్టర్ ఉండేది కామన్ యాన్సెస్టర్. సో 7 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అయ్యాం మనం. ఇప్పుడు అక్కడ ఆగాం, అక్కడికి వచ్చాం. అంతకుముందంతా కూడా చాలా చరిత్ర ఉంటుంది, అదంతా నేను దాని జోలికి పోవట్లేదు. సో ఇవి గ్రే టేప్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా గ్రే టేప్స్. ఈ గ్రే టేప్స్లో మనం ప్రధానంగా గమనించాల్సింది బ్రెయిన్ ఎవల్యూషన్ అంటాం. బ్రెయిన్ ఎవల్యూషన్ చాలా బ్యాక్టీరియా నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దాకా బ్రెయిన్ ఉంటుంది. సో బ్రెయిన్, ఇంత పెద్ద బ్రెయిన్ని ఎవల్యూషన్లో ఎట్లా వస్తుంది, ఎట్లా వీలవుద్ది అని అనుమానం, ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మనకి. బ్రెయిన్లో ఒక 100 బిలియన్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి, ఒక 100 ట్రిలియన్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. అలాంటి బ్రెయిన్ రావడానికి అనేక కోట్ల సంవత్సరాల టైం పట్టింది. బ్యాక్టీరియా నుంచి బ్రెయిన్ దాకా బ్రెయిన్ ఇలా ఉంటుంది. బ్రెయిన్ యొక్క ఎవల్యూషన్ ఇది. సో మనం ఒక కామనాలిటీని గమనించవచ్చు. ఇది కప్ప బ్రెయిన్, ఇది మనుషుల బ్రెయిన్. సో కప్పకి మనకి మధ్య కామనాలిటీ ఉందిగా, మనం గమనించవచ్చు అది. సో కప్ప యొక్క ఇది థాలమస్ అంటాం మనం. థాలమస్ దాకా ఉంటుంది దానికి, పాపం థాలమస్ దాకా ఉంటుంది. ఇది థాలమస్. మనకి థాలమస్కి పైన కార్టెక్స్ వచ్చింది అనమాట. ఇది సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ అంటాం. కార్టెక్స్ వచ్చింది. ఈ కార్టెక్స్ రావడం అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్. ఇది వచ్చేసి కప్పకి మనకి కామన్ యాన్సెస్టర్. ఇది దీని నుంచి మనకి కప్పకి మధ్య కామన్ యాన్సెస్టర్. ఇది ఇట్లా ఉండేది. కప్పకి మనకి మధ్య ఒకనొకప్పుడు ఇలా ఉండేవి. ఇది క్వాడ్రిపాడ్స్ అంటాం. అంటే ముందు మనము చేప దశలో నుంచి మనం బయటకు వచ్చాం. దీన్ని టిక్టాలిక్ అంటాం. టిక్టాలిక్ ఇది ఒక 375 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మొట్టమొదటి, మీరు టీచర్స్కి ఐడియా ఉంటుంది. ముందు మనం నీళ్ళల్లో ఉండేవాళ్ళం. నీళ్ళలో నుంచి బయటకు వచ్చాం. నీళ్ళలో ఉన్నప్పుడు సముద్రంలో ఉండేవాళ్ళం. సముద్రంలో నీళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవి, సముద్రంలో ఉండేవాళ్ళం. సో సీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బయటకు వచ్చినప్పుడు మన రిప్రొడక్షన్ అంతా సీలో జరిగేది. మనం బయటకు వస్తే రిప్రొడక్షన్ ఎట్లా? రిప్రొడక్షన్ సమయానికి సీకి వెళ్ళేవి. తర్వాత ఏమైంది? ఆ సముద్రాన్ని ఎంట పెట్టుకొని వచ్చాయి. అదే గుడ్డు. ఎగ్ ఈజ్ ది, మన సముద్రాన్ని మనం ఎంట పెట్టుకొని వచ్చినటువంటి క్రమం గుడ్డు అనమాట. సో కోడి గుడ్డుని మనం గుడ్డు తీసుకొచ్చామంటే దట్ ఈస్ హౌ వీ బ్రాట్ ది సీ టు విత్ అస్. ఆ తర్వాత గుడ్లు బయట పెట్టడం, వాటిని పొదగడం, నెక్స్ట్ కడుపులోకి వెళ్ళడం గుడ్లు, ఇవన్నీ జరిగాయి. దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మనకి చింపాంజీ మధ్య కొన్ని పోలికలు ఉంటాయి. సైంటిస్టులు మనం ఎలా దీన్ని డిటర్మిన్ చేస్తారంటే రెండు విషయాలు. బైపెడలిజం అని ఒకటి, అంటే 2 కాళ్ళ మీద నడిచారా, 4 కాళ్ళ మీద నడిచారా. రెండవ దాన్ని ఎన్సెఫలైజేషన్, అంటే బ్రెయిన్ ఎంత ఉంది. ఈ 2 క్యారెక్టర్స్తో మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. దీన్ని ఫొరామెన్ మ్యాగ్నమ్ అంటాం. ఈ ఫొరామెన్ మ్యాగ్నంలో కూడా బ్రెయిన్లో నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ వెళ్తుంది. డాగ్ది ఇది, చింపాంజీది కాస్త ముందుకుంటుంది, హ్యూమన్ బీయింగ్ది సెంటర్లోకి వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి డిసైడ్. 2 కాళ్ళతో నడిచారా, ఇది ఫొరామెన్ మ్యాగ్నం నుంచి మనకు వచ్చినటువంటి కార్డు ఇదంతా కూడా. సో బ్రెయిన్ ఎలా వచ్చింది బయటికి? కార్డు 2 కాళ్ళ మీద నడిచేటప్పుడు సెంటర్లో వస్తుంది, 4 కాళ్ళ మీద నడిచేటప్పుడు వెనక నుంచి వస్తుంది. దట్ ఈస్ హౌ వి డిసైడ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే, మనిషికి చింపాంజీకి డివైడ్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ ఉన్నాయా, మన యొక్క పూర్వీకులందరూ ఉన్నారా? ఎస్. మనకి చింపాంజీ నుంచి విడిపడి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మన ఆధారాలు, అంటే మన అవశేషాలు విపరీతంగానే ఉన్నాయి, చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు ఇవన్నీ ఎప్పుడు కోతుల నుంచి మనిషి వచ్చాడంటే కోతులు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనకు ముందున్నటువంటి అవశేషాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి తెలియదు. ఇప్పుడు దాదాపు ప్రతి స్టేజ్కి సంబంధించినటువంటి అవశేషాలు కొన్ని 100,000 దొరుకుతున్నాయి మనకి. ఇవన్నీ స్కెలిటన్సే. ఇవన్నీ కూడా పాటుకు వచ్చినటువంటి స్కల్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, బ్రెయిన్ కెపాసిటీ పెరిగే కొద్దీ దవడల యొక్క కెపాసిటీ తగ్గిందనమాట. అంటే దవడలు చాలా గట్టిగా ఉన్నప్పుడు హార్డ్ ఫుడ్, ప్లాంట్స్ ఫుడ్, ఈ నట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ నవిరి తినాలంటే ఈ దవడలు చాలా బలంగా ఉండాలి. ఉడకబెట్టుకొని తినడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత, మెత్తటి పదార్థాలు తినడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మనకి ఈ దవడలు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా బ్రెయిన్ కెపాసిటీ పెరగడం మొదలుపెట్టింది. వీళ్ళు
ఈ లిస్ట్ మీకు ఇచ్చి నేను వెళ్తాను వెనక్కి. ఇవన్నీ కూడా మన పూర్వీకుల యొక్క స్కల్స్. ఇవి ఒక్కొక్కటి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను మీకు. ఇక్కడ మన వాళ్ళు బైపెడల్గా ఉన్నారు అని చెప్పడానికి కొంత అనాటమీ గుర్తుంటుంది అనమాట. అంటే ఒక్కటే ఒక బోన్ దొరికినా కూడా మనం బైపెడల్గా ఉన్నామని చెప్పేయచ్చు. ఈ ఫీమర్ అంటాం దీన్ని. ఈ ఫీమరు దీని యొక్క నెక్ అండ్ హెడ్ ఏ యాంగిల్లో ఉంది అనే దాన్ని బట్టి బైపెడలా కాదా తెలిసిపోతుంది అనమాట. క్వాడ్రిపెడల్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది, బైపెడల్ అయితే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. అట్లాగే ఫుట్ను బట్టి చెప్పేయచ్చు. ఇది ఆర్చ్ ఉంటుంది అనమాట. ఫుట్లో కనుక ఆర్చ్ ఉంటే అది బైపెడల్గా నడిచే అవకాశం ఉంటుంది. తంబ్ యొక్క పొజిషన్ని బట్టి పొజిషన్ని అది చెయ్యి హ్యూమనా చింపాంజీ అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మన స్కెలిటన్స్. 3 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం బ్రెయిన్ 600 cc ఉంటే ప్రజెంట్ 1400 cc ఉంది. సో బ్రెయిన్ కెపాసిటీస్ మన యొక్క ఫస్ట్ యాన్సెస్టర్ సహెలాంథ్రోపస్ అంటారు దాన్ని. సహెలాంథ్రోపస్ దానికి ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే సహేల్ అంటే సహారా ఎడారి కింద ఉండే భాగాన్ని సహేల్ అంటాం. సహెలాంథ్రోపస్. తర్వాత ఆస్ట్రలోపిథికస్ అంటే ఆస్ట్రలో అంటే సదరన్, పిథికస్ అంటే ఏప్, సదరన్ ఏప్ అనమాట. ఆ తర్వాత హోమో హ్యాబిలిస్ యూనివర్సిటీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను మీకు నేను. బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ మొత్తం హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్లో అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయం అనమాట బ్రెయిన్ ఎవల్యూషన్. ఎందుకనంటే ఇప్పుడుండే కంప్యూటర్స్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే బ్రెయిన్ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తూ ఉంది. హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి పోటీగా తయారు చేస్తున్నారు. సో 86 బిలియన్ నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ప్రతి బిలియన్ ఒక్క న్యూరాన్కి ఒక 10,000 నుంచి 10,000 కనెక్షన్స్ ఉంటాయి దానికి. సో బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇక్కడ ఒకసారి మనకి చింపాంజీకి ఒక్క లింక్ని చెప్పి వెనక్కి వెళ్తాను. ఏప్స్ అన్నిటికీ కూడా గ్రేట్ ఏప్స్కి 24 జతలు క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి 23 జతలు ఉంటాయి. ఈ 23 జతల క్రోమోజోమ్స్ మన క్రోమోజోమ్ 2 అంటాము దాన్ని. ఈ క్రోమోజోమ్ 2 దీంట్లో 2 క్రోమోజోములు కలిసిపోయాయి అన్నమాట ఏప్స్లో. అందుకని మనకి కలిసిపోయాయి. మనకి 23 వచ్చాయి, వాటికి 24 అయినాయి. మనం ఎక్కడ కలిసింది ఈ క్రోమోజోమ్ అనేది ఈరోజు పూర్తిగా తెలుసు. చింపాంజీకి సెకండ్ క్రోమోజోము, మనకు కలిసిపోయిన సెకండ్ క్రోమోజోము ఎక్కడ ఏ భాగంలో కలిసాయి అనేది స్పష్టంగా తెలుసు. మీకు క్రోమోజోమ్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. సెంట్రోమేరు, టెలోమేర్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. సో ఈ సెంట్రోమేర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, టెలోమేర్లు ఎన్ని ఉన్నాయని దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు. సో చింపాంజీ క్రోమోజోమ్ 2 వాటికి 2 ఉంటే మనకు ఒకటే ఉంది. అందువల్ల ఈ సెకండ్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. సో ఇక్కడ మనకి హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ అంతా కూడా ప్రధానంగా ఆఫ్రికాలో జరిగింది. ఈ ఆఫ్రికాలో మనకున్నటువంటి ఇది ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా, ఇక్కడ జరిగింది మన ఎవల్యూషను. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ మన ఇవి దొరికాయి ఫాజిల్స్ అనేది ఈ పేర్లు మనకి. ఇవన్నీ కూడా ప్రధానంగా ఇథియోపియా, తర్వాత ఎరిట్రియా, ఈ లొకేషన్స్లో దొరికాయి మనకి. అవి ఒకసారి చూపించి వెనక్కి వెళ్దాం. ఇది సహెలాంథ్రోపస్ అంటాం. దీని పేరు సహెలాంథ్రోపస్ చాడెన్సిస్. చాడ్లో దొరికింది ఇది సహెలాంథ్రోపస్ చాడెన్సిస్. దీన్ని ఆర్డిపిథికస్ రామిడస్ అంటాం. ఆర్డిపిథికస్ రామిడస్, ఇది ఆర్డిపిథికసే. ఆస్ట్రలోపిథికస్ అఫరెన్సిస్, దీని పేరు ఆస్ట్రలోపిథికస్ అఫరెన్సిస్. ఇది ఆస్ట్రలోపిథికస్ లూసీ అని చెప్పని ఒక చైల్డ్ యొక్క స్కల్, అది లూసీ. అది ఫస్ట్ దొరికినటువంటి మన ఏన్సెస్టర్ అది, ఇది లూసీ. హోమో హ్యాబిలిస్, ఈ హోమో హ్యాబిలిస్ వచ్చి ఫస్ట్ టైం టూల్స్ వాడినటువంటి మొట్టమొదటి హోమినిన్ అనమాట. టూల్స్ వాడినాం కాబట్టి ఇది మొట్టమొదటి హోమినిన్, హోమో హ్యాబిలిస్. ఇది హోమో ఎరెక్టస్. హోమో ఎరెక్టస్ చాలా గొప్ప మన యాన్సెస్టరీ హోమో ఎరెక్టస్. ఈ హోమో ఎరెక్టస్ ఫస్ట్ టైం ఆఫ్రికాలో నుంచి బయటికి వెళ్ళినటువంటి ఫస్ట్ హోమో ఎరెక్టసే. మనం 3 lakhs years నుంచి భూమి మీద ఉన్నాం. దాదాపు 1.5 million years హోమో ఎరెక్టస్ ఈ భూమి మీద సర్వైవ్ అయ్యారు. 1.5 million years. మనము 3 lakhs years నుంచే ఉన్నాం. మనం 1.5 million years హోమోసేపియన్స్ మనము ఈ భూమి మీద ఉంటామా అనేది అనుమానం, మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న పనులతో పోల్చుకుంటే. హోమో ఎర్గాస్ట్ అనేది ఆఫ్రికాలో, ఎరెక్టస్ మిగతా ఏషియాలో అంటాం దాన్ని. ఇది హోమో హైడెల్బెర్జెన్సిస్ అనే ఆ స్కెల్. ఇది ఆఫ్రికాలో లిటోలి అనే చోట ఆస్ట్రలోపిథికస్ అనేటువంటి మన పూర్వీకులు ఒక
దాన్ని ఏమంటామంటే ఒక వల్కనో బర్స్ట్ అయ్యి ఒక యాష్ ఏర్పడింది అనమాట. ఆ యాష్లో ఈ ఆస్ట్రలోపిథెకస్ ఒక తండ్రి తల్లి బిడ్డ కలిసి వాటి అడుగులు అనమాట. అవి ఫాజిలైజ్ అయినాయి. సో వీటిని లెట్టోలి ఫుట్ ప్రింట్స్ అంటాం. వీటిని ఆ యాష్లో మనుషులు అడుగులేసి అది మనుషుల అడుగులా లేకపోతే ఆస్ట్రలోపిథెకస్ అడుగులని స్టడీ చేసి ఇది ఆస్ట్రలోపిథెకస్ అడుగులు అని చెప్పి డిసైడ్ చేశారు. ఇవన్నీ కూడా వీటిని మన పూర్వీకులు వాడినటువంటి టూల్స్ అనమాట. వీటిని ఓల్డోవాన్ టూల్స్ అంటాం. ఓల్డోవాన్ టూల్స్ అంటే ఆ రాళ్ళుని పగలగొట్టి దొరికినటువంటి దాంతో మన పూర్వీకులు ఎక్కువ భాగం బుచ్చర్స్గా స్కావెంజర్స్గా బతికేవాళ్ళం. ఈ హైనాలు లేకపోతే నక్కలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తిని పడేసినటువంటి జంతువు ఆ శవాల దగ్గరికి వెళ్ళి వాటిని కోసుకొని తినేవాళ్ళు వీటిని ఉపయోగించి. ఇవి ఓల్డ్ వన్ టూల్స్ అంటాం. వీటిని అచూలియన్ టూల్స్ అంటాం. అంటే ఇవి సోఫిస్టికేటెడ్ టూల్ అనమాట. వీటిని అచూలియన్ టూల్స్ అంటాం. ఈ అచూలియన్ టూల్స్ వాడేటప్పుడు ఓల్డ్ వన్ టూల్స్ వాడేటప్పుడు బ్రెయిన్లో ఏ భాగాలు బాగా యాక్టివేట్ అవుతాయని చెప్పి స్టడీస్ చేశారు. ఇందులో బ్లూ వచ్చేసి ఓల్డ్ వన్ టూల్స్ అనమాట. ఈ రెడ్ వచ్చేసి అచూలియన్ టూల్స్. అంటే బ్రెయిన్స్ ఎవల్యూషన్లో అంటే నాకేమనిపిస్తుంటే రాళ్ళను పగలగొట్టి ఆ శవాలను కోసుకొని తినడానికి అంత కష్టమా అనిపిస్తుంది. కానీ అంత తెలియదు, రాళ్ళు పగలగొట్టొచ్చని తెలియదు. అందుకని అది బ్రెయిన్లో ఏ పార్ట్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయంటే ఇన్ని పార్ట్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఒక రాయిని మనం వాడడానికి ఇన్ని పార్ట్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. సో హోమో ఎరెక్టస్ అనేది చాలా కీలకమైనటువంటి మన ఏన్సెస్టర్. నియాండర్తల్స్ అనేది మనతో పాటు హోమో సెపియన్స్తో పాటు ఈ ప్రపంచంలో తిరిగాయి. ప్రధానంగా యూరోప్లో ఈ నియాండర్తల్స్ అనేటువంటిది మనతో పాటు తిరిగాయి. దీన్ని పింకీ బోన్ అంటాం. చిటికిన వేల్లో ఒక బోన్ అనమాట. ఈ బోన్లో నుంచి డిఎన్ఏని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఒక డెనిసోవాన్ అని ఇంకొక స్పీషీస్ మనతో పాటు బతికారు. హోమో సెపియన్స్, నియాండర్తల్స్, డెనిసోవాన్స్. ఈ డెనిసోవాన్స్ నుంచి ఒక జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు. ఈ మొత్తం చేసింది స్వాంత్ పాబో అని ఒక స్వీడిష్ సైంటిస్ట్ అంతా చేసింది. ఆయనకి లాస్ట్ ఇయర్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. మీకు ఐడియా ఉందో లేదు. నియాండర్తల్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క రిలేషన్షిప్ చెప్పాడు ఆయన. సో ఈ నియాండర్తల్స్ మనం కామన్గా షేర్ చేసాం చాలా ప్రాంతాన్ని. ఈ హోమో ఎరెక్టస్ ఫస్ట్ టైం ఆఫ్రికాలో నుంచి ఏషియాలోకి వచ్చినటువంటి ఎరెక్టస్. భారతదేశంలో కూడా హోమో ఎరెక్టస్ వచ్చారని చెప్పి అంటారు. భారతదేశంలో మనకి స్పెసిమెన్స్ ఎక్కడ దొరకలేదు. కానీ నర్మదా మ్యాన్ అని ఒక క్యాల్వేరియం దొరికింది. నర్మదా మ్యాన్ అని ఒకటి జోరాపురంలోనే ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల కొన్ని టూల్స్ దొరికాయి, హోమో ఎరెక్టస్ వాడిన టూల్స్. కాబట్టి హోమో ఎరెక్టస్ ఒకనొక సమయంలో మన దేశంలో కూడా ఉన్నారు. స్పెసిమెన్స్ మొరాకోలో ఈ జబల్ ఇర్హుడ్ అనే చోట ప్రధానంగా దొరికింది ఫస్ట్, అంటే ఓల్డెస్ట్ అక్కడ. ఈ హోమో క్యూబిష్ ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్రికాలో చాలా ప్రాంతాల్లో చాలా స్పెసిమెన్స్ దొరికాయి. ఇన్ని చెప్పినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది వీటిల్లో మనం వేటి నుంచి వచ్చాము అనేది తెలియదు. హోమో హ్యాబిలిస్, హోమో హైడెల్బర్జెన్సిస్, హోమో ఎరెక్టస్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒకనొక సమయంలో కలిసే బతికాయి చాలాసార్లు. అంటే ఈ రోజు హోమో సెపియన్స్ మాత్రమే భూమి మీద ఉంది. కానీ కొంతకాలం క్రితం, అంటే ఒక 5 లక్షల సంవత్సరాల క్రితము ఆఫ్రికాలో 4-5 రకాల మన పూర్వీకులు కలిసే ఉండేవాళ్ళు. అందులో ఏది హోమో సెపియన్స్ని ఇచ్చింది అనేది స్పష్టంగా తెలియదు. బహుశా అన్నీ కలిసి వచ్చి ఉండొచ్చు, తెలియదు మనకి. కాకపోతే ఆస్ట్రలోపిథెకస్, ఆర్డిపిథెకస్, హోమో ఎరెక్టస్, హోమో సెపియన్స్ ఈ ఆర్డర్లో వచ్చి ఉండాలి. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది బ్రెయిన్ యొక్క కెపాసిటీ 300 cc నుంచి 1400 cc ఈరోజు వచ్చింది. ఆ మొత్తం గ్రేడేషన్ ఉన్నటువంటి స్కల్స్ అని మనకు దొరికాయి. 300, 500, 700, 1000, 1400. దీన్ని బట్టి మనకేమర్థం అవుద్ది? వీ హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్. 5 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం హోమో సెపియన్స్ గ్యారంటీగా లేడు. బట్ భూమి ఉండింది. ఈ భూమి మీద చాలా జంతువులు, చాలా జీవులు ఉన్నాయి. మనం లేకుండా ఈ భూమి చాలా కాలం పాటు ఉందనేటువంటి స్పృహ మనకు ఉండాలి. నియాండర్తల్స్, హోమో సెపియన్స్ కలిసి కూడా కొంతకాలం పాటు ఉన్నారు. జస్ట్ గుర్తు చేస్తున్నాను. ఇది ఇప్పటికీ 2-3 విషయాల్లో, అంటే ఈ టాపిక్లో కొంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మనకి. అదేంటంటే ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ పోవడం స్టోరీగా బాగుంటుంది. ఇవన్నీ మీకు ఎట్లా తెలిసాయి, ఎలా కనుక్కున్నారు అని అన్నప్పుడు 3 టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్, రేడియో కార్బన్, రేడియోమెట్రిక్ డేటింగ్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ నేను జస్ట్ చెప్తాను, మీరు కనుక అడిగితే తర్వాత దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను. అంటే ఏం లేదు, ఒక జీవి తను బతికున్నప్పుడు చెట్ల నుంచి వచ్చినటువంటి పదార్థాలనే తింటాం మనం.
వీఆర్ పారసైట్స్. చెట్ల నుంచే తింటాం మనం. చెట్లు తయారు చేస్తాయి పండ్లని, వాటిని తయారు చేస్తాయి. ఆ పండ్లు తిన్నటువంటి జంతువుల్ని తింటాము, లేదా పండ్లని తింటాం మనం. సో ఇవన్నీ కూడా కార్బన్ డయాక్సైడ్ నుంచి వస్తాయని మీకు తెలిసి చెప్పక్కర్లేదు. కార్బన్కి 2 ఐసోటోప్స్ C12, C14 ఉంటాయి. బతికినంత కాలము C12, C14 ఒకే రేషియోలో ఉంటాయి మనం తింటున్నంత కాలం. ఒక జీవి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ జీవి యొక్క C14 అది రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ కాబట్టి దాని హాఫ్ లైఫ్ తగ్గుతూ వస్తుంది. అంటే ఆ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతూ వస్తుంది. సో ఒక జీవి యొక్క శరీరంలో C12, C14 యొక్క రేషియోని బట్టి ఆ జీవి ఎంతకాలం క్రితం బతికి ఉండొచ్చు, ఆ జీవే కాదు ఆ వస్తువుని కూడా మనం టైం చేయొచ్చు అనమాట. దాన్ని రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ అంటాం. అది తెలిసిన తర్వాత ఒక 50,000 సంవత్సరాల క్రితం వరకు ఉన్నటువంటి డేట్స్ని ఒక 50 నుంచి 70 సంవత్సరాల యొక్క తేడాలో స్పష్టంగా చెప్పేయచ్చు. భూమిని తవ్వామనుకోండి, వస్తువు దొరికింది, దాన్ని రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ చేస్తే అది ఎప్పుడో చెప్పేయచ్చు. అట్లాగే స్కెలిటన్ని అది ఎప్పుడో చెప్పేయచ్చు. ఇది ఒక టెక్నాలజీ. రెండవది డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏ అనేది మనందరిలో ఉంటుంది. మన డిఎన్ఏని స్టడీ చేస్తే మనం ఎవరెవరికి ఎవరితో సంబంధాలు ఉన్నాయో చెప్పేయచ్చు. ఉదాహరణకి ఒక తల్లి ఒక బిడ్డని కంటుంది, ఈ బిడ్డ యొక్క తండ్రి ఎవడు అని ఆమె అభియోగం పెడుతుంది. ఎవడు కాదో 100% చెప్పేయచ్చు. అవకాశం దొరికితే ఎవడో కూడా చెప్పేయచ్చు. అది 100%. ఉదాహరణకి ఆ డిఎన్ఏ స్టడీ చేస్తే ఆ బిడ్డ యొక్క డిఎన్ఏ తీసుకొని అల్లీజుడు తండ్రి ఉంటాడు కదా, ఆయన డిఎన్ఏ తీసుకొని చూస్తే డిఎన్ఏ అంటే ఏమి లేదు, ఈ బకాల మ్యూకోసా కానీ బ్లడ్ కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. స్టడీ చేస్తే ఆ బిడ్డ ఎవరి బిడ్డ కాదు అని చెప్పేయచ్చు, తండ్రి ఎవరో చెప్పేయచ్చు. సో తండ్రికి బిడ్డకి మధ్య హైయెస్ట్ డిఎన్ఏ పోలిక ఉంటుంది. తాతకి మనవడికి మధ్య తక్కువ ఉంటుంది, ముత్తాతకి మనవడికి మధ్య తక్కువ ఉంటుంది. అలా మనము వెనక్కి పోయే కొద్దీ తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో బతికున్నోళ్ళ డిఎన్ఏ కాకుండా ఏన్షియంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఒకటి చాలా గత 25 సంవత్సరాల్లో వచ్చింది. ఏన్షియంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. దీన్ని బట్టి మొత్తం రెవల్యూషనైజ్ అయిపోయింది. ఎట్లా అయింది? ఒక స్కెలిటన్, ఒక బోన్ దొరికింది అనుకోండి, ఆ బోన్లో నుంచి తీసుకుంటే ఈ డిఎన్ఏ ఎవరిది అని చెప్పేయచ్చు. ఎవరికి సంబంధం ఉంది, ఏ పరిస్థితుల్లో ఈ డిఎన్ఏ ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పేయచ్చు. అది ఎప్పుడుది అని చెప్పడానికి రేడియో కార్బన్ డేటింగ్, ఇది ఎవరిది అని చెప్పడానికి ఏన్షియంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. ఇవి రెండు వచ్చిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. ఈ డిఎన్ఏలో కూడా జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ మాత్రం చేస్తాను, తర్వాత మీరు అడిగితే చెప్తాను నేను. ఇది మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ అంటాము. మైటోకాండ్రియాలో డిఎన్ఏ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్లో కూడా డిఎన్ఏ ఉంటుంది. మైటోకాండ్రియా అంటే మన శరీరంలో ఎనర్జీ ఇచ్చేటువంటి ఒక కాన్స్టిట్యూయెంట్ అనమాట. అది మన సెల్లో ఉంటుంది, అది మనకి ఎనర్జీ ఇస్తుంది. ఒకానొకప్పుడు మైటోకాండ్రియా అనేది ఒక బ్యాక్టీరియా, ఒక సైనో బ్యాక్టీరియము ఈ బ్యాక్టీరియాని తను మింగింది, తను ఎంగల్ఫ్ చేసింది. అప్పటి నుంచి ఎండో సింబయోసిస్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇవి. మైటోకాండ్రియా వాజ్ ఎ బ్యాక్టీరియా లాంగ్ బ్యాక్. అది సెల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత, యూకారియోటిక్ సెల్ అంటాం, ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇట్ బికేమ్ ఏ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ది సెల్. అప్పటి నుంచి ఎండో సింబయోసిస్లో ఉంది. అది ఒకప్పుడు ఇండిపెండెంట్గా బతికింది కాబట్టి దానికి డిఎన్ఏ ఉంది మైటోకాండ్రియాకి. సో మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏని మనం చూడవచ్చు. దీంట్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే, తండ్రి తల్లి కలిసి ఒక మగ ఆడ కలిసినప్పుడు న్యూక్లియస్ మాత్రం ఇద్దరు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు జైగోట్కి, బేబీకి. మైటోకాండ్రియా మాత్రం తల్లి మాత్రమే ఇస్తుంది. మైటోకాండ్రియా ఈజ్ గివెన్ ఓన్లీ బై మదర్స్. అందువల్ల మగవాళ్ళలో మైటోకాండ్రియా, ఆడవాళ్ళలో మైటోకాండ్రియా రెండూ కూడా ఆడవాళ్ళే ఇస్తారు. మళ్ళీ మగవాడు బిడ్డని ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మైటోకాండ్రియా బిడ్డకి వెళ్ళదు, తల్లి మైటోకాండ్రియా మాత్రమే ఉంటుంది. సో మైటోకాండ్రియాని స్టడీ చేస్తే, డిఎన్ఏ స్టడీ చేస్తే మనకి మెటర్నల్ లైనేజ్ వస్తుంది. మైటోకాండ్రియా యొక్క అవసరం ఏంటంటే, స్పెర్మటోజోవాలో అది ఒక దగ్గర డిపాజిట్ కాబడిన తర్వాత అది అండాన్ని ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్తుంది అనమాట, తోకలో స్విమ్ చేస్తూ పోతుంది. ఆ ఎనర్జీ మైటోకాండ్రియా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అది ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఓవం ఉంటే దాంతో అది కంబైన్ అవుతుంది. ఓవంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కటి మాత్రమే వెళ్ళి దాంట్లో జొరబడుతుంది, తోక బయట మిగిలిపోతుంది. సో ఆ జైగోట్ లోపల మైటోకాండ్రియా, తల్లి మైటోకాండ్రియా ఉంటాయి. ఆ జైగోట్ 1,00,000 మైటోకాండ్రియా ఉంటాయి, అవి తల్లి. సో జైగోట్లో మైటోకాండ్రియా అనేది ఒక సెల్లో మొదలైన తర్వాత
మనకు కొన్ని ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. మిగతా సెల్స్ అన్నీ మైటోటిక్ డివిజన్స్లో వస్తాయి. మైటోసిస్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది, మైటోసిస్. అదే జర్మ్ సెల్స్లో మియోసిస్ ఉంటుంది, మైటోసిస్లో ఉంటుంది. మైటోకాండ్రియా మాత్రము బైనరీ డివిజన్, అది 1 2 అవుద్ది, 1 2 అవుద్ది, అట్లా వస్తుంది అనమాట. ఎందుకనంటే అది మొట్టమొదట బ్యాక్టీరియా కాబట్టి బ్యాక్టీరియా డివిజన్లో బైనరీ డివిజనే ఉంటుంది, బైనరీ మల్టిప్లికేషన్. మైటోసిస్ ఉండదు దానికి. మైటోసిస్ మిగతా అన్నిటికీ ఉంటుంది, మైటోకాండ్రియాకి బైనరీ డివిజన్ ఉంటుంది. సో మైటోకాండ్రియా ఈజ్ ఎ సెపరేట్ స్టడీ. ఈ మైటోకాండ్రియా సెల్ నుంచే వస్తుంది కాబట్టి మైటోకాండ్రియా స్టడీ చేసినప్పుడు డిఎన్ఏని, మైటోకాండ్రియా డిఎన్ఏలో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి. సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ 65,000 నుంచి 60,000, 40,000, 30,000 అట్లా గడుస్తూ వచ్చింది అనుకోండి, కొన్ని మార్పులు వస్తాయి. డిఎన్ఏలో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి. అలా వచ్చిన మార్పుల్ని హ్యాప్లో టైప్స్ అంటాం అనమాట. హ్యాప్లో టైప్స్, హ్యాప్లో గ్రూప్స్ అంటాం. ఇవి మైటోకాండ్రియల్ హ్యాప్లో గ్రూప్స్. ఇది కొద్దిగా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను కట్ చేస్తున్నాను. అందరం ఆఫ్రికాలో పుట్టామని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఆధారం అనమాట. ఎట్లా అంటే L1, L2, L3 అనేవి మైటోకాండ్రియల్ హ్యాప్లో టైప్స్. L1, L2, L3. ఈ L3 అనేది MNగా డివైడ్ అయింది, M అండ్ Nగా డివైడ్ అయింది. ఆఫ్రికాలో L1 ఉంది, L2 ఉంది, L3 కూడా ఉంది, ABCDలు కూడా ఉన్నాయి. ఆఫ్రికాలో చాలా ఉన్నాయి మైటోకాండ్రియాలు. ఆ సర్ప్రైజింగ్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మిగతా ప్రపంచం అంతా M అండ్ N మాత్రమే ఉన్నాయి. సో L3 నుంచి M అండ్ N వచ్చాయి. సో మైటోకాండ్రియల్ DNA స్టడీ చేసినప్పుడు M అండ్ N మాత్రమే మిగతా ప్రపంచం అంతా ఉన్నాయి. నాది ఇప్పుడు ఎవల్యూషన్లో నుంచి నేను మైగ్రేషన్లోకి వచ్చాను. ఇక్కడ కొంత జియోగ్రఫీ కొంత అర్థమైతే కానీ మనకి ఉపయోగం ఉండదని చెప్తాను నేను. ఇదేమిటి సార్? అరేబియా, ఇది ఆఫ్రికా, ఇది సోమాలియా, ఇది భారతదేశం, ఇది శ్రీలంక, ఇది టిబెట్, ఇది కాస్పియన్ సీ, ఇది బ్లాక్ సీ, ఇది మెడిటరేనియన్ సీ, ఇది జిబ్రాల్టర్ జలసంధి, ఇది స్వీడన్, ఇది గ్రేట్ బ్రిటన్. సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే స్పేస్ ఓరియంటేషన్ లేకపోతే మనకి ఈ మైగ్రేషన్ అర్థం కాదు. స్పేస్ కొంత ఓరియంటేషన్ రావాలి. ఇది నేను సాధ్యమైనంత సింపుల్గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఒకవేళ ఒకసారిగా కాక 2-3 సార్లు చూసుకోవచ్చు, మన దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఇది ఇండోనేషియాలో టోబా అని చెప్పిన ఒక చోట వల్కనో ఎరప్ట్ అయిందన్నమాట. టోబా అనే చోట ఒక 75,000 సంవత్సరాల క్రితం ఈ టోబా ఎరప్షన్ జరిగింది. ఇది టోబా, ఇక్కడ టోబా ఉంటుంది ఎరప్షన్. దీని యొక్క ప్రభావాన ఒక 1000 సంవత్సరాల పాటు మొత్తం వింటర్ అంటాం. అంటే ఏంది, టెంపరేచర్స్ కూల్ అయిపోయి సన్లైట్ లేక పీపుల్ కుడ్ నాట్ సర్వైవ్. ఆ 75,000 సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే ఆఫ్రికా నుంచి బయటకు వచ్చారు మనుషులు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. 75,000 సంవత్సరాలు అనేది నాగేశ్వరరావు, ఈ 75,000 ఇయర్స్ అనేది హ్యూమన్ మైగ్రేషన్లో ఇంపార్టెంట్ డే అనమాట. ఇది ఈ ఒక్క స్లైడ్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఒక 75,000 సంవత్సరాల క్రితం మనుషులు ఎవరు బయటకు పోలేదా? హోమో ఎరెక్టస్ వెళ్ళారు, హోమో ఎరెక్టస్, కానీ దే బికేమ్ ఎక్స్టింక్ట్. అట్లాగే హోమో హైడెల్బెర్జెన్సిస్ యూరోప్లో దొరికాయి, దే బికేమ్ ఎక్స్టింక్ట్. హోమో నియాండర్తల్స్ అది కూడా యూరోప్లో దొరికాయి, దే బికేమ్ ఎక్స్టింక్ట్. హోమో సెపియన్స్ ఆఫ్రికాను వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేదా? బహుశా వెళ్ళే ఉంటారు. చాలా దగ్గరలో 1,80,000 సంవత్సరాల యొక్క స్పెసిమెన్స్ కూడా దొరికాయి. ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు ఆఫ్రికా వదిలిపెట్టి బయటికి వెళ్ళినా కూడా అవన్నీ కూడా దే గాట్ అబార్టెడ్. దే ఆర్ సచ్ వాళ్ళు వాళ్ళ జెనెటిక్స్ని బయట వదిలిపెట్టలేదు. ఇంకా వాళ్ళ పరికరాలను వదిలిపెట్టారు, వాళ్ళు వాడిన వస్తువులను వదిలిపెట్టారు, వాళ్ళ ట్రేసెస్ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళ జెనెటిక్స్ని వదిలిపెట్టలేదు. దే డిడ్ నాట్ లివ్ ఇన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. అందువల్ల ఒక 75,000 సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్రికా నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళే మిగతా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జనం అంతా 75,000 సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్రికాను వదిలిపెట్టి బయటకు వచ్చారు. అది చిన్న కథ. ఇది ఎంతమంది బయటకు వచ్చారు? జస్ట్ 2,000, ఓన్లీ 2,000 పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ అవుట్. వాళ్ళు 2,000 మంది బయటకు వచ్చి, ఇప్పుడున్నటువంటి థియరీ ఏంటంటే సదరన్ మైగ్రేషన్ అంటాం. ఇది సదరన్ మైగ్రేషన్ అంటాం. ఇది మీకు ఇది రెడ్ సీ అంటారండి. ఇది రెడ్ సీ, ఇది రెడ్ సీ.
ఇక్కడ ఇది ఇథియోపియా. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ బాబ్ అల్ మందబ్ అనే ఒక స్టేట్ ఉంది. రెడ్ సీ నుంచి అరేబియన్ సీలోకి ఉన్నటువంటి ఒక కనెక్షన్ని బాబ్ అల్ మందబ్ అంటాం. ఆ కనెక్షన్లో గుండా అప్పుడు గ్లోబల్ ఐసేజ్ ఉండిందనమాట. 75,000 సంవత్సరాల క్రితం ఐసేజ్ ఉండింది. అప్పుడు సముద్రం యొక్క లెవెల్స్ చాలా తక్కువలో ఉన్నందువల్ల ల్యాండ్ బ్రిడ్జి తేలిగ్గా ఉండింది. ఇలా వెళ్ళుంటారు లేదా ఇట్లా వెళ్ళుంటారు. దీన్ని కోస్టల్ మైగ్రేషన్ అంటాం. సో ఇది ఈ లొకేషన్ యెమెన్, ఆ తర్వాత దీన్ని ఓమెన్ అంటాం కదా. ఇది వచ్చేసి పర్షియన్ గల్ఫ్ అంటాం. అరేబియన్ గల్ఫ్, ఇది పర్షియన్ గల్ఫ్. సో ఇది ఈ సైడ్ని, సో ఈ రకంగా రెడ్ సీని దాటుకొని అరేబియాలో గుండా వెళ్ళి భారతదేశంలో గుండా వచ్చి కొంతమంది భారతదేశంలోకి, కొంతమంది యూరోప్లోకి వెళ్ళారు. భారతదేశం నుంచి వచ్చిన తర్వాత మన కోస్ట్లో గుండా ఈ కోస్ట్లో గుండా వెళ్ళి ఇదంతా బర్మా ఇవంతా కూడా దాటుకొని ఇక్కడ ఇండోనేషియా గుండా ఆస్ట్రేలియాలోకి వచ్చారు. సో 75,000 సంవత్సరాలు అంటే ఇది 75 నుంచి 65,000, ఇక్కడ 65,000 ఇచ్చారు. 50,000 సంవత్సరాలకి ఆస్ట్రేలియా చేరారు. అంటే వీళ్ళకేమి అక్కడ ఆస్ట్రేలియా ఉందని తెలిసిపోయిన వాళ్ళు కాదు. వీళ్ళు మనిషి కాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రయాణం చేశారు, వెళ్ళారనమాట. అట్లా వెళ్ళింది. ఈ లొకేషన్స్ నేను పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్పాను నేను. మీరు చెప్పగలుగుతారా? ఒకటి ఇదేంటండి మురళి? ఇది స్థానులు ఇవన్నీ. ఇది చైనా, ఇది మంగోలియా, ఇది రష్యా, ఇది కజకిస్తాన్, ఇది ఉజ్బెకిస్తాన్, ఇది పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇది ఇరాన్, ఇక్కడ తజికిస్తాన్, కిర్గిజిస్తాన్ ఇవి ఉంటాయి. ఊరికే అంటే ఈ పేర్లు గుర్తున్నారు కాబట్టి చెప్పాను. అఫ్కోర్స్ ఇది చెప్పగలంగా ఈ లొకేషన్, ఈ జియోగ్రఫీ ఇంపార్టెంట్ మనకి అందుకు. సో ఎక్కడ మనం ఆఫ్రికాలో నుంచి బయలుదేరి వచ్చాం. ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరి వచ్చి మిగతా ప్రపంచంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడా కూడా వేరే వాళ్ళు లేరు. కాకపోతే నియాండర్తల్స్ అనే వాళ్ళతో కలిసాము, డెనిసోవాన్స్తో కలిసాము. అంటే మనకంటే ముందున్నటువంటి స్పీషీస్ అవి, వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినాం. జెనెటిక్ మెటీరియల్ వాజ్ ఎక్స్చేంజ్డ్. సో మనలో 1.6% నియాండర్తల్స్ డిఎన్ఏ ఇప్పుడు కూడా ఉంది మనలో. ఆఫ్రికాలో మాత్రం నియాండర్తల్స్ లేదు, మిగతా ప్రపంచం అంతా నియాండర్తల్ డిఎన్ఏ ఉంది. అట్లాగే టిబెట్, చైనా ఈ ప్రాంతంలో డెనిసోవాన్ డిఎన్ఏ కూడా ఉంది. నియాండర్తల్, డెనిసోవాన్ ఈ రెండు మిక్స్ అయ్యాయి. ఇంక మిగతా ఎక్కడా మనుషులు లేరు. సో మిగతా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆఫ్రికన్సే టోటల్గా. ఎవ్రీబడి ఈజ్ అన్ ఆఫ్రికన్. ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏమయ్యారు అనే చర్చే కానీ ఇక్కడ యూరోప్లో ఎవరైనా వచ్చారా, రష్యాలో ఎవరైనా వచ్చారా, ఎవరు ఎక్కడ ఏమీ లేరు. ఇట్ వాజ్ ఎన్ ఎంప్టీ ల్యాండ్ బికాస్ హోమో వరకు ఎంప్టీ ల్యాండ్. మిగతా జంతువులు ఉన్నాయి. మొత్తం హోమో ఎవల్యూషన్ అంతా అక్కడే జరిగింది. మన ఆర్డిపిథికస్, ఆస్ట్రలోపిథికస్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడే ఉన్నాయి. ప్రైమేట్స్ మిగతా ప్రపంచం అంతా ఉన్నాయి. ప్రైమేట్స్ అంటే ప్రపంచం ఒకటిగా లేదు కదా, అన్ని కలిసిపోయి విడిపోవడం జరుగుతూ ఉంది కదా. 66 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశం లేదు కదా, అది బయటకు వచ్చింది కదా. 66 మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం అన్నీ ఒక చోట ఉన్నాయి, కొన్ని ఒక చోట ఉన్నాయి. 250 మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం ప్యాంజియా అని ఉండింది. సో ప్రపంచం అట్లా ఉండింది. ప్రైమేట్స్ ఉన్నాయి మిగతా ప్రపంచంలో. ఫస్ట్ జీవి ఒకటే వచ్చిందండి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనంటే అది నేను ఇందాక చెప్పేటప్పుడు వదిలేశాను. ఎందుకు చెప్పలేదంటే ఒక్కసారే జరిగింది ఇది. ఇట్ వాజ్ అన్ యాక్సిడెంట్. లైఫ్ వాజ్ అన్ యాక్సిడెంట్. ఒక్కసారే జరిగింది అని చెప్పగలవు. జెనెటిక్ కోడ్ అనేది మొత్తం యూనివర్సల్గా ఒకటే ఉంటుంది. జెనెటిక్ కోడ్ అది అనేక రకాలుగా ఉండే అవకాశం ఉంది, కానీ లేదు, ఒకటే ఉంది. ప్రతి సెల్లో మెటబాలిజము ఒక రకంగానే ఉంది. అది అనేక రకాలుగా ఉండే అవకాశం ఉంది, కానీ ఒక రకంగానే ఉంది. డిఎన్ఏ స్ట్రక్చరు, హెలికల్ స్ట్రక్చరు 2-3 రకాలుగా ఉండొచ్చు, కానీ అది ఒక రకంగా డెక్స్ట్రోగానే ఉంది అది డిఎన్ఏ. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారే జరుగుంటాయనేది లాస్ట్ కామన్ యాన్సెస్టర్ కాడికి పోయినప్పుడు ఒకటే. అనేక చోట్ల మాత్రం రాలేదు. ప్రైమేట్స్, యాన్సెస్ట్రల్ ప్రైమేట్స్ చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏషియా, ఆఫ్రికా అనేది ఇప్పుడున్నటువంటి కాంటూర్స్ అప్పుడు లేవు కదా. హోమో మాత్రం ఆఫ్రికానే. హోమోసెపియన్స్కి ఒకటి ఇప్పుడున్నటువంటి హ్యూమన్స్ మొత్తం ఆఫ్రికా నుంచే వచ్చారు. అట్లా కాకుండా వేరే హోమినిన్స్, హోమో ఎర్గాస్టర్ ఆర్ హోమో ఎరెక్టస్ మిగతా ప్రపంచంలోకి స్ప్రెడ్ అయ్యారు. ఆ మిగతా ప్రపంచంలో స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు ఎవల్యూషన్ జరగలేదా? జరిగి ఉంటుంది. కానీ హోమోసెపియన్స్గా మారింది మాత్రం ఆఫ్రికానే. అది ఆఫ్రికానే. ఎందుకంటే ది ఓల్డెస్ట్ హోమోసెపియన్స్ యొక్క స్పెసిమెన్ మనకు దొరికింది మొరాకో. కాబట్టి ఆఫ్రికాలోనే మనం వచ్చింది.
సో కొన్నిసార్లు కొంతమంది యూరోప్లో కూడా వచ్చి ఉండొచ్చేమో అని అనుకున్నారు, కానీ లేదు, ఇప్పుడు ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఆఫ్రికా వాజ్ అవర్ హోమ్ ల్యాండ్. సో ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరి బయటకు వచ్చాం. ఇప్పుడు ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు అక్కడక్కడ స్థిరపడుతూ వెళ్ళారు, కొంతమంది దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. సో ఇది కొద్దిగా టఫ్గా ఉంటుంది. ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది ఇరాన్లో స్థిరపడ్డారు. ఇరాన్లో నుంచి కొంతమంది ఇండియాలోకి వెళ్ళారు. సో ఇండియాలోకి వచ్చిన వాళ్ళని, ఇదంతా ఆఫ్రికా నుంచి మొట్టమొదటి వచ్చినటువంటి పీపుల్, వీళ్ళని మనము ఈ పేరుతో పిలుస్తాం, ఏఏఎస్ఐ అంటాం. ఏన్షియంట్ సౌత్ ఇండియన్స్. ఇక్కడ ఇరాన్లో ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది, ఇరాన్లో ఉండేవాళ్ళు 80% కానీ 60% కానీ అప్పటికే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఏఏఎస్ఐ పీపుల్, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి, ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అప్పటికే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఏఏఎస్ఐ వాళ్ళు కలిసి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ని స్టార్ట్ చేశారు. హరప్పన్ సంస్కృతిలో ఇరానియన్స్ 60 to 80%, అప్పటికే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏఏఎస్ఐ అనబడే వాళ్ళు కలిసి హరప్పన్ సంస్కృతి అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఏర్పడింది. ఇది వాళ్ళ యొక్క కంటెంట్ ఇదనమాట. ఇరానియన్ ఫార్మర్స్ 70, మనం ఇక్కడ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో మనం ఒక 30 కానీ 50 to 90% ఇరాను, ఒక 10% అప్పటికి ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్న పాత ఇండియన్స్. ఇరాన్ అనే పేరు చెప్తే మా ఫ్రెండ్ మా అసిస్టెంట్ ఏం చెప్తాడంటే, నువ్వు ఇరాన్ అనే పేరు చెప్తే జనం ఒప్పుకోరంటాడు. ఎందుకనంటే ఇరాన్ అనగానే సాయిబులు గుర్తొస్తారు, మనమేంది సాయిబుల నుంచి వచ్చేదని చెప్పిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి. అందువల్ల అంటే ఇరాన్ అంటే ఆర్యన్. అసలు ఇరాన్ తర్వాత ముస్లింగా మారింది. అప్పట్లో ఇరాన్ అంటే ఎవడికి తెలియదు, ఇండియా అంటే ఎవడికి తెలియదు. వాళ్ళు ఏమని పిలుచుకున్నారో మనకు తెలియదు. వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలని వాళ్ళు ఏమని పిలుచుకున్నారో మనకు తెలియదు. వాళ్ళు ఏమని పిలుచుకున్నారో మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు హరప్పన్స్ అన్నాం మనము. ఎందుకన్నాము? హరప్పాలో దొరికాయి కాబట్టి అవశేషాలు హరప్పన్స్. కానీ వాళ్ళు ఏమని పిలుచుకున్నారో మనకు తెలియదు. సో ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పాత ఇండియన్స్ కలిసి అది ఏర్పడింది. ఇరాన్ నుంచి కొంతమంది ఇట్లా వెళ్ళారు యూరప్ వైపు, ఇరాన్ నుంచి. సో మనం 10,000 సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశంలోకి వస్తే, ఆ తర్వాత ఆ టైం ఇచ్చినాను నేను ఇక్కడ 8,500. ఇదంతా కూడా ఫార్మింగ్ అట్లా స్ప్రెడ్ అయింది అనమాట. ఇరాన్ వైపు నుంచి మెసొపొటేమియా మీదుగా, లెవాంత్ మీదుగా స్ప్రెడ్ అయింది అనమాట. పేర్లు అట్లుంటాయి. సో ఇది హరప్పన్ సివిలైజేషను. హరప్పన్ సివిలైజేషన్ గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పక్కర్లేదు. ఈ హరప్పన్స్ వాళ్ళు అద్భుతమైనటువంటి నగరాలను నిర్మించి అద్భుతమైన సివిలైజేషన్ ఉండింది. అది ఇంకొక టాపిక్ అవుతుంది మనకి. ఈ హరప్పన్స్ వాళ్ళు వీటిని మాత్రమే మనకు వదిలిపెట్టారు. దే డిడ్ నాట్ లీవ్ ఎనీ రిటర్న్ లాంగ్వేజ్. ఇవి వదిలిపెట్టారు మనకి. హరప్పన్స్ ఒక ఇటుకల్ని తయారు చేశారు. వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఇటుకలు తయారు చేశారంటే, పెషావర్ నుంచి కరాచీకి రైల్వే ట్రాక్ వేశారు. అప్పట్లో ఈ రాళ్ళు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఎవరు తయారు చేశారు, ఏం చేశారో తెలియక ఈ రాళ్ళని రైల్వే స్లీపర్స్ లాగా వాడేశారు. పెషావర్ నుంచి కరాచీకి అంత గొప్పగా వాళ్ళు తయారు చేశారు ఆ రాళ్ళని. సో ఇట్లా ఫస్ట్ మైగ్రేషన్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇప్పుడు సో ఇరాన్ నుంచి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు భారతదేశానికి వచ్చారు కదా, ఇక్కడ ఏఏఎస్ఐగా ఉన్నారు, ఇక్కడ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఉంది. మరి మిగతా వాళ్ళు ఏమయ్యారు? వీళ్ళు మిగతా చోట్ల హంటర్ గ్యాదరర్స్గా ఉన్నారు. వెస్ట్రన్ హంటర్ గ్యాదరర్స్, ఈస్టర్న్ హంటర్ గ్యాదరర్స్, వెస్ట్ సైబీరియన్ హంటర్ గ్యాదరర్స్, ఏన్షియంట్ నార్త్ యూరేషియన్స్. అంటే వీళ్ళందరూ ఆఫ్రికా నుంచి ఇండియా కొంతమంది వస్తే ఇంకొంతమంది ఇటువైపు వెళ్ళారు. సో ఈ రకంగా ఏన్షియంట్ నార్త్ యూరేషియన్స్ సైబీరియాలో నుంచి, దీన్ని బేరింగ్ జలసంధి అంటాం, బేరింగ్ జలసంధి అంటాం. ఈ బేరింగ్ జలసంధి ల్యాండ్ మార్గంగా ఉండింది. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు అమెరికాలోకి వెళ్ళారు. ఏన్షియంట్ నార్త్ యూరేషియన్స్, ఏన్షియంట్ సైబీరియన్స్ అనేవాళ్ళు ఒక 15,000 సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు అమెరికాలోకి వెళ్ళారు. సో ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరిన వాళ్ళు ఇండియాలోకి వచ్చారు, యూరప్కి వెళ్ళారు. ఏన్షియంట్ నార్త్ యూరేషియన్స్ అక్కడి నుంచి అమెరికాకు కూడా వెళ్ళారు. అమెరికాలోకి ఇట్లా వెళ్ళారు. కాకసస్, ఈ ప్లేస్ని కాకసస్ అంటాం. ఇది కాకసస్, ఈ ప్లేస్ ఇది కాకసస్. మన జార్జియా, అజర్బైజాన్ ఆ లొకేషన్ కాకసస్ మౌంటైన్స్. ఇక్కడ కాకసస్ హంటర్ గ్యాదరర్స్ అనేబడే ఒక బ్యాచ్గా తయారయ్యారు. ఈస్టర్న్ హంటర్ గ్యాదరర్స్, నేను చెప్పాను మీకు, వెస్టర్న్ హంటర్ గ్యాదరర్స్, ఈస్టర్న్ హంటర్ గ్యాదరర్స్, సైబీరియన్ ఇదంతా హంటర్ గ్యాదరర్స్. సో ఇరాన్ నుంచి పోయినటువంటి హంటర్ గ్యాదరర్స్
ఫార్మర్స్గా తయారయ్యి యూరోప్ అంతా ఫార్మింగ్ తయారు చేశారు. సో ఫస్ట్ బ్యాచ్ హంటర్ గ్యాదరర్స్, సెకండ్ బ్యాచ్ ఫార్మర్స్, థర్డ్ బ్యాచ్ ఎలా తయారైందో చెప్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ బ్యాచ్ హంటర్ గ్యాదరర్స్ అందరూ, సెకండ్ బ్యాచ్ ఫార్మర్స్, ఈ మన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఫార్మర్స్, ఇరాన్ నుంచి బయలుదేరినటువంటి ఫార్మర్స్ టర్కీ మీదుగా యూరోప్లోకి వెళ్ళారు. వాళ్ళని అనటోలియన్ ఫార్మర్స్ అంటాము, వాళ్ళు ఫార్మర్స్. సో హంటర్ గ్యాదరర్స్ తర్వాత ఫార్మింగ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ బ్యాచ్ అనమాట వీళ్ళు ఈస్టర్న్ హంటర్ గ్యాదరర్స్, కాకసస్ హంటర్ గ్యాదరర్స్ కలిసి యామ్నాయా పాస్టరలిస్ట్ అనే బ్యాచ్ తయారైంది. వీళ్ళు చరిత్రని మార్చారు వీళ్ళు. ఇది స్టెప్స్ అంటాం, ఈ ప్రాంతాన్ని స్టెప్స్ అంటాం. ఇక్కడ స్టెప్పీలు, ఈ స్టెప్సీలో ఏంటంటే పచ్చిక మైదానాలు. ఇది వ్యవసాయానికి అనువైనటువంటి ల్యాండ్ కాదు, ఇది పచ్చిక మైదానాలు. సో పంటల్ని మచ్చిక చేసుకున్న వాళ్ళు వ్యవసాయదారులు అయ్యారు. వీళ్ళు జంతువుల్ని మచ్చిక చేసుకున్నారు. వీళ్ళు పెస్టరలిస్టులు అయ్యారు, వీళ్ళు పెస్టరలిస్టులు. సో స్టెప్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి, యూరేషియన్ స్టెప్స్ ఇవి. ఇక్కడ ఇది యురల్ మౌంటైన్స్ అంటాం, రష్యాలో ఉంటాయి యురల్ మౌంటైన్స్లో వాళ్ళు అప్పుడు బ్రాంజ్ని తయారు చేశారు, బాగా కాపర్ బ్రాంజ్ని. ఇండస్ వ్యాలీలో కూడా బ్రాంజ్ తయారు చేశారు, బ్రాంజ్ సివిలైజేషనే. వీళ్ళని స్పెషల్గా చెప్పుకుంటున్నాం మనం. వీళ్ళు యామ్నాయా పాస్టరలిస్టులు. దీస్ పీపుల్ వారు పాస్టరలిస్టులు కాబట్టి వీళ్ళ నుంచి కోర్టెడ్ వేర్ అనే గ్రూప్ తయారైంది. యామ్నాయా వీళ్ళు, ఈ యామ్నాయా నుంచి కోర్టెడ్ వేర్ అనే గ్రూప్ తయారైంది. సో ఈ యామ్నాయా గ్రూప్ నుంచి కోర్టెడ్ వేర్ వచ్చింది. వీళ్ళు గుర్రాలని మచ్చిక చేశారు, రథాలను తయారు చేశారు, రథాలని. మనకి చక్రం అనేది అన్ని కల్చర్స్లో ఉంటుంది, కానీ స్పోక్డ్ వీల్ అంటాం దీన్ని. రథాలను తయారు చేశారు వీళ్ళు. సో రథాలని మచ్చిక చేసుకొని వీళ్ళు దండయాత్రకి వెళ్ళారు. వెళ్ళి యూరోపియన్ హంటర్ గ్యాదరర్స్, వెస్టర్న్ హంటర్ గ్యాదరర్స్ ఉన్నది ఫార్మర్స్ అయ్యారు. ఈ ఫార్మర్స్ని వశపరుచుకొని వీళ్ళు ఈ కోర్టెడ్ వేర్ పీపుల్ మొత్తం యూరోప్ అంతా కూడా వీళ్ళు డామినేట్ చేశారు వీళ్ళు. సో ఇది యూరోప్ యొక్క ఏన్సెస్టరీ. ఇది వీళ్ళు ఫస్ట్ హంటర్ గ్యాదరర్స్, తర్వాత పెస్టరలిస్టులు, వీళ్ళు అనటోలియన్ ఫార్మర్స్. సో యూరోపియన్ జెనెటిక్స్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఇలా ఉంటాయి. హంటర్ గ్యాదరర్స్ని ఎలిమినేట్ చేసి ఫార్మర్స్ వచ్చారు. ఈ ఫార్మర్స్ని కూడా తగ్గించేసి పెస్టరలిస్టులు వచ్చారు. సో నార్వేలో అయితే ఇంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ప్రజెంట్ డే యూరోపియన్స్ ముగ్గురు, హంటర్ గ్యాదరర్స్, ఫార్మర్స్, పెస్టరలిస్టులు. వీళ్ళ యొక్క మిక్స్చర్ అనమాట ఇది. ఈ కోర్టెడ్ వేర్ పీపులే యూరోప్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత 1000 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ మైగ్రేట్ అయ్యారు వీళ్ళు బ్యాక్ మైగ్రేట్ అయ్యి, మనం ఇక్కడ ఈ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఉన్నాం చూసాం కదా, ఇక్కడ వాళ్ళు బ్యాక్ మైగ్రేట్ అయ్యి ఇన్నర్ ఏషియన్ మౌంటైన్ కారిడార్ ద్వారా, దీన్ని మనం ఇన్నర్ ఏషియన్ మౌంటైన్ కారిడార్ అంటాం. ఇన్నర్ ఏషియన్ మౌంటైన్ కారిడార్. ఈ స్టెప్స్ పీపుల్, కోర్టెడ్ వేర్ పీపుల్, వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఈ భాగాన్ని సింతాస్టా అంటాం. ఈ సింతాస్టా కల్చర్లో ఉన్నటువంటి వీళ్ళు క్రీస్తు పూర్వం 2000 బీసీలో నుంచి మొదలయ్యి 1500 బీసీ మధ్యలో ఈ కారిడార్లో గుండా ఇండియాలోకి వచ్చారు. అప్పటికి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషను తన యొక్క ఉన్నత దశలో నుంచి అది కొలాప్స్ అవుతూ ఉండింది. సో ఇక్కడ ఎట్లాగైతే హంటర్ గ్యాదరర్స్, ఫార్మర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళు ఈ స్టెప్ పాస్టరలిస్ట్, ఇరానియన్ ఫార్మర్స్, ఏఎస్ఐ కలిసి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ జరిగింది. వీళ్ళ యొక్క కల్చర్ డిటోరేట్ అయినప్పుడు, అంటే పూర్తిగా పతనమైనప్పుడు వీళ్ళు మిగతా భారతదేశంలోకి మైగ్రేట్ అయ్యారు. మిగతా భారతదేశంలోకి అప్పటికి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఇక్కడ ఏఎస్ఐ ఉంది. ఈ ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ మిగతా భారతదేశంలోకి మైగ్రేట్ అయినప్పుడు, కిందకు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏఎస్ఐతో కలిశారు. ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ వాళ్ళు ఏఎస్ఐ అంటాం. అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్ పాత ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి ఫస్ట్ ఇండియన్స్, వాళ్ళని ఏఎస్ఐ అంటాం. ఈ ఏఎస్ఐ ఐవిసి కలిసి ఏఎస్ఐగా మారింది. ఈ స్టెప్ పాస్టరలిస్టులు వచ్చారు కదా, ఈ స్టెప్ పాస్టరలిస్టులు వాళ్ళు ఈ ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ని కలిసి ఏఎన్ఐ ఫార్మ్ అయింది. సో భారతదేశంలో ఏఎన్ఐ, ఏఎస్ఐ అనే జెనెటిక్స్. ఈ పేర్లు ఎందుకు వచ్చాయంటే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్టెప్ పాస్టరలిస్టులు అంటే ఆర్యులు ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్తో కలిసి నార్త్లో ఉన్నటువంటి ఇండియన్స్గా ఫామ్ అయ్యారు. మన ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కలిసి ఏఎస్ఐగా మారారు. సో నార్త్ ఇండియన్స్ వచ్చి పాస్టరలిస్టుల యొక్క డిఎన్ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది. సౌత్ ఇండియాలో ఏఎన్ఐతో కలిసిన తర్వాత, ఏఎస్ఐ ఏఎన్ఐ మిక్స్ అయిన తర్వాత ఈ స్టెప్ పాస్టరలిస్టుల యొక్క డిఎన్ఏ సౌత్ ఇండియాలోకి వచ్చింది. ఇది ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఏఎస్ఐ అంతకుముందంతా ఉండింది. ఇప్పుడు మనం కనుక ఆ డిఎన్ఏ చూస్తే దిస్ ఈస్ అవర్ డిఎన్ఏ విల్ బి. ఈ స్టెప్స్ నుంచి
భారతదేశంలోకి వచ్చినటువంటి స్టెప్స్ అంటే పేస్టల్ లిస్టులు ఎలా ఇక్కడ మిక్స్ అయ్యారంటే అది వాళ్ళు తేలిగ్గా మిక్స్ కాలేదు. అప్పర్ క్యాస్ట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, నార్త్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, అప్పర్ క్యాస్ట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు దే బ్రాట్ ది లాంగ్వేజ్ ఆల్సో విత్ దెమ్. వాళ్ళు స్టెప్ పేస్టల్ లిస్టులు వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ తీసుకొని వచ్చిన లాంగ్వేజ్ని మనం ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో భారతదేశంలో స్టెప్ పెస్టల్ యొక్క డిఎన్ఏ మనకి ఈ రకంగా ఉంటుంది. తక్కువ కులాల్లో అంటే నిమ్న కులాలలో పెస్టలిస్టుల యొక్క డిఎన్ఏ తక్కువ ఉంటుంది, అప్పర్ క్యాస్ట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. నార్త్ ఇండియాలో వాళ్ళ డిఎన్ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది, సౌత్ ఇండియాలో తక్కువ ఉంటుంది. సో ఏఎస్ఐ క్యాస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది తెలియదు, క్యాస్ట్లో ఎక్కువ ఉంది, అప్పర్ క్యాస్ట్లో ఎక్కువ ఉంది. వాళ్ళు పెట్టలేదు, తర్వాత వచ్చింది అది. అప్పుడు వాళ్ళు క్యాస్ట్లు పెట్టలేదు, వాళ్ళు. ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రెసెంట్ డే డిఎన్ఏ అప్పర్ క్యాస్ట్లో ఎక్కువ ఉంది. సో ఈ తర్వాత 2000 BCE నుంచి 1500 BCE దాకా భారతదేశంలోకి మైగ్రేషన్ జరిగింది. 1500 BCE నుంచి మన 1 AD వరకు ఏఎస్ఐ ఏఎన్ఐ బాగా మిక్స్ అయ్యారు. 1 ADలో మన మిక్స్చర్ ఆగిపోయింది. 1 ADలో అంటే అది గుప్తుల కాలం నాటికి ఈ మిక్స్చర్ ఆగిపోయింది. దానికి ఒక్క క్యాస్ట్లోనే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడాన్ని మొదలైంది. సో ఏఎస్ఐ ఏఎన్ఐ బాగా మిక్స్ అయినాయి. ఇక్కడ స్టెప్ మైగ్రేషన్ భారతదేశంలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మేల్ డామినేటెడ్గా వచ్చారు. ఆ మేల్ డామినేషన్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మేల్ యొక్క డిఎన్ఏలో R1A అనే ఒక హ్యాప్లోటైప్ ఉంటుంది. ఈ R1A హ్యాప్లోటైప్ భారతదేశంలో ఈ రకంగా ఉందన్నమాట. ఎట్లా నార్త్ ఇండియాలో R1A అనేది ఆరుల డిఎన్ఏ, అది నార్త్ ఇండియాలో 50%, ఈస్ట్ ఇండియాలో దాదాపు 65%, వెస్ట్ ఇండియాలో కూడా 65%, సౌత్ ఇండియాలో తక్కువ ఉంది. అంటే మేల్ డామినేషను 9:1 రేషియోలో డామినేట్ చేశారని. 9 లోకల్ మేల్స్, 1 ఆర్యన్ మేల్. సో దట్ వాజ్ ది అవుట్ కాంపిటీటెడ్, లోకల్ మేల్స్ ఫర్ అవుట్ కాంపిటీటెడ్ అంటారు, వచ్చేసారనమాట. అది ఆ రకంగా వచ్చింది. సో దానికి కొంత హిస్టారికల్ ఎవిడెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి మనకి. సో ఈ లాంగ్వేజెస్లో మనం గమనించవచ్చు. లాంగ్వేజెస్లో సదరన్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ కూడా ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్, నార్త్లో వచ్చేసి ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం. ఆ లాంగ్వేజెస్లో కూడా కొంత ముందు డిస్కషన్, నేను తర్వాత చెప్తాను ఇంకోసారి. సో ఫస్ట్ అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ అక్కడ ఉన్నారు, తర్వాత 1500 to 1100 BCEలో ఆ పైన ఉన్నారు, 1100 to 500 BCE వచ్చాయి. అంటే మనకి ఋగ్వేదం అనేది ఒకటి మనకు తెలుసు కదా. ఋగ్వేదంలో దక్షిణ భారతదేశాన్ని గురించి ఒక్క ముక్క కూడా లేదు. దక్షిణ భారతదేశం ఎందుకనంటే వాళ్ళకేమీ పార్షాలిటీ ఉంది కాదు, ఇది ఉందని తెలియదు అసలు. వాళ్ళు వచ్చింది నార్త్లో కాబట్టి అక్కడే తయారు చేసుకున్నారు. సో ఇలాంటి వీటన్నిటిని కూడా మనము అట్లా ప్రదేశాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వాళ్ళు. సో ఈ ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఇంత డామినేట్ చేస్తున్నాయి. ఇది సిల్క్ రోడ్, మీకు ఐడియా ఉందా? సిల్క్ రోడ్, ఇది ఏన్షియంట్ సిల్క్ రోడ్. ఇక్కడ దీన్ని కాన్స్టాంటినోపిల్ అంటాం, కాన్స్టాంటినోపిల్. ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నాం? ఈ కాన్స్టాంటినోపిల్ని ఇస్తాంబుల్ అంటున్నాం. వీళ్ళు ఆటమన్ టర్క్స్ ఈ కాన్స్టాంటినోపిల్ని ఆక్రమించుకున్న తర్వాత ఈ యూరోప్కి ఆసియాకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ బిజినెస్ అంతా ఆగిపోయింది, ఈ ట్రేడ్ అంతా ఆగిపోయింది. అందుకని వాళ్ళు సీ రూట్స్ ఎత్తుక్కున్నారు, సీ రూట్స్. సో ఇది సిల్క్ రూట్, ఏన్షియంట్ సిల్క్ రూట్. ఇది వాళ్ళు ఎత్తుక్కున్నప్పుడు 2 దేశాలు డామినేట్ చేశాయి. ఇది స్పెయిన్, పోర్చుగల్. ఈ స్పెయిన్, పోర్చుగల్ మీకు తెలుసు. వాస్కో డి గామా మన భారతదేశానికి వచ్చాడు తిరుక్కొని అని చెప్పని. కొలంబస్ స్పానిష్, ఆయన అమెరికా వైపు వెళ్ళాడు. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాను నేను. వీళ్ళు భారతదేశంలో ఉండే బంగారంతో కోసమో, భారతదేశంలో వ్యాపారం చేయడం కోసమో వీళ్ళు సీ రూట్స్ ఎత్తుక్కున్నారు. కొలంబస్ అయితే హీ వాజ్ అబ్సెస్డ్ విత్ ఇండియా. అందుకని ఆయన ప్రయాణం చేసినప్పుడు, ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఇక్కడ ఇది కరీబియన్ దీవులు అంటాం మనం, కరీబియన్ దీవులు. ఈ కరీబియన్ దీవులకు వస్తే ఆయన వాటికి వెస్ట్ ఇండీస్ అని పేరు పెట్టాడు, ఇండియా దీవులు అని చెప్పి పేరు పెట్టాడు వీళ్ళు. అట్లాగే పోర్చుగల్ వాళ్ళు కూడా పోటీ పడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటారని చెప్పని పోప్ ఏం చేశాడంటే వాళ్ళిద్దరికి ఒక ఒప్పందం చేశాడు. అది ఈ టార్డసిల్లా ట్రీటీ అంటాం, ట్రీటీ ఆఫ్ టార్డసిల్లాస్. ఆయన ఏం చేశాడు? గీత గీశాడు ఆయన. ఇదో గీత. ఈ గీతకి
పశ్చిమాన వెస్ట్ అంతా కూడా స్పెయిన్ వాళ్ళది, ఈస్ట్ అంతా కూడా పోర్చుగల్ వాళ్ళది. ప్రపంచాన్ని డివైడ్ చేసేసాడు, మొత్తం ప్రపంచాన్ని పంచాడు. టార్టసిల్లాస్ ట్రీటీ ప్రకారం ఆ లైన్కి పశ్చిమాన ఉండేదంతా కూడా స్పెయిన్ వాళ్ళది, తూర్పున ఉండేదంతా కూడా పోర్చుగల్ వాళ్ళదని చెప్పాడు. అది క్యాథలిక్కులు వాళ్ళు, మేము ఎందుకు పట్టించుకుంటాం, మేము ఒప్పుకోమని ఈ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు దాన్ని ఉల్లంఘించారు. తర్వాత అది వేరే. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు, యూరోపియన్స్, కొలంబస్ తన మనుషులను తీసుకొని క్యారిబియన్స్కి వెళ్ళాడు. ఈయన వెళ్ళిన చోటంతా, వీళ్ళు యూరోపియన్స్ వెళ్ళిన చోటంతా కూడా అప్పటికి ఆ నార్త్ సౌత్ అమెరికాలలో అప్పటికి అక్కడ ఇండిజినస్ పీపుల్ ఉన్నారు. మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవరితో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు అద్భుతంగా అగ్రికల్చర్ డెవలప్ చేసుకున్నారు, అద్భుతమైన సిటీస్ కట్టారు. దేవర్ థ్రైవింగ్. వీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళని హోల్ హార్టెడ్గా వాళ్ళు ఆహ్వానించారు, పిలుచుకున్నారు. వీళ్ళది మృత్యు కౌగిలైంది. మొత్తం స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఇండిజినస్ పీపుల్లో 90% చచ్చిపోయారు. వాళ్ళ ఆడవాళ్ళని వీళ్ళు స్వాధీనం చేసుకున్నారు, వాళ్ళ ఆస్తుల్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యూరోపియన్స్ వాళ్ళు అక్కడంతా పంటలు పండించవచ్చు, టొబాకో పండించాలా, చెరుకు పండించాలంటే మనుషులు లేరు కాబట్టి ఆఫ్రికాకు వచ్చి ఇక్కడి నుంచి దాదాపు 15 లక్షల మంది స్లేవ్స్ని, ఆఫ్రికన్స్ని తీసుకొని పోయి ఈ దక్షిణ అమెరికా, ఉత్తర అమెరికా, కరేబియన్ దీవుల్లో వాళ్ళని బానిసలుగా వాళ్ళతో పనులు చేయించుకో. మైగ్రేషన్ యొక్క వికృత రూపం చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ 3 సివిలైజేషన్లు త్రవేని 1492లో కొలంబస్ అమెరికాకి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ 3 సివిలైజేషన్లు ఉన్నాయి, జరిగాయి ఇప్పటికే. ఇంకా సివిలైజేషన్ అని, మాయాన్ సివిలైజేషన్ అని, అజిటెక్ ఎంపైర్ అని 3 సివిలైజేషన్ ఉన్నాయన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క ఊళ్ళు ఇవన్నీ కూడా. ఇది ఆ అజిటెక్ ఎంపైర్ని ఒకడు ఈ స్పానిష్ కాంక్విస్టడార్ అంటాం, వాడు దీన్ని ఇట్లా నాశనం చేశాడు. దీన్ని టెనక్టిట్లాన్ అంటాం, దీని పేరు టెనక్టిట్లాన్ అనే నగరం ఇది. ఈ టెనక్టిట్లాన్ అనేది ప్రస్తుతం మెక్సికో నగరం అనమాట. అద్భుతమైన నగరం అది. అంతమందికి అక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏర్పాట్లు, వాటర్ చుట్టూ లేక్స్ మీద. అది మెక్సికో నగరం అనేది లేక్స్ మధ్యలో ఉందన్నమాట. అది అప్పుడు అట్లా ఉండింది, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది మెక్సికో. 90% ఉన్నటువంటి నేటివ్ అమెరికన్స్, అంటే ఏన్షియంట్ నార్త్ యురేషియన్స్ వెళ్ళి అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారు కదా, వాళ్ళు అక్కడ నుంచి, ఎక్కడి నుంచి, ఇక్కడ అలాస్కా నుంచి టిప్ ఆఫ్ ది సౌత్ అమెరికాకి పోవడానికి 2000 సంవత్సరాలు పట్టింది. 1490లో వీళ్ళు 90% ఉన్నారు, 95%, 99% ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నారు అనేది ఈ లెక్క అన్నమాట. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ పర్సెంట్లో ఉన్నారు వీళ్ళు. ఇది వీళ్ళ లోకల్ పాపులేషను. ఈరోజు నేటివ్ అమెరికన్స్ పాపులేషను 11% ఉన్నారు. స్పానిష్, పోర్చుగల్. ఇప్పుడు పోర్చుగల్ మాట్లాడేవాళ్ళు పోర్చుగల్లో కంటే బ్రెజిల్లో ఎక్కువ, 10 times ఎక్కువ. సో మొత్తం అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా కాంటినెంట్ అంతా కూడా స్పానిష్ అన్నా మాట్లాడతారు, పోర్చుగల్ అన్నా మాట్లాడతారు. వాళ్ళ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజెస్ ఎటో పోయినాయి. వాళ్ళని ఇప్పుడు వీళ్ళ డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేశారు. వీళ్ళ డిఎన్ఏ ఇందులో 90% ఉమెన్ డిఎన్ఏ, నేటివ్ అమెరికన్స్ డిఎన్ఏ ఉంది. 90% మెన్ డిఎన్ఏ యూరోపియన్స్ ఉంది. ఆ మిగతాది కొద్దో గొప్ప ఆఫ్రికన్స్ది, నేటివ్ అమెరికన్స్ యొక్క మెన్ డిఎన్ఏ ఉంది. సో 1490లో కొలంబస్ అమెరికాని కనుక్కున్నాడు అని అయిన తర్వాత ఈ 500 సంవత్సరాల లోపల వాటి పరిస్థితి ఆ రకంగా తయారైంది. సో ఇది మన మైగ్రేషన్ యొక్క బ్రీఫ్ హిస్టరీ. విత్ దిస్ ఐ రెస్ట్ మై కేస్. థ్యాంక్ యూ.